Hi friends, today we have to revise solution chapter. ઓકે એની અંદર જે મેઇન પોઈન્ટ છે આપણે ડિસ્કસ કરશું અને પછી એના એમસીક્યુ છે આપણે ડિસ્કસ કરશું. અત્યારે આપણે ટોપિક વાઇઝ જઈએ છીએ એટલે કોઈને કોઈ ટોપિકમાં ડાઉટ ન હોય તો એટલો ટોપિક છે સ્કીપ કરીને આગળ છે સ્પીડમાં છે જોઈ શકે. ઓકે તો ફર્સ્ટ આપણે છે બેઝિક્સ વોટ ઇઝ સોલ્યુશન, પછી એના ડિફરન્ટ યુનિટ છે દેટ વન ઇઝ વી હેવ ટુ સ્ટડી ધ એક્સપ્રેશન ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ સોલ્યુશન. So first that one is solution that we have classified. One છે એની અંદર આપણે one part છે એને શું કહીએ છીએ solute અને another છે શું કહેવાશે solvent. The lower proportion is known as solute. Higher proportion is known as solvent. Sugar we are dissolving in water, then sugar amount is less. So sugar is less is known as solute and water amount is more, so it is known as solvent. So here that one is solute and another is solvent. Solution છે આપણે two type છે કર્યું છે. One is homogeneous and another કેવું થશે heterogeneous. Uniformly mixed soil we cannot separate by easily. It is known as homogeneous. And heterogeneous solute and solvent are remain separate. That one is known as heterogeneous. And between these two, one category it is known as colloidal. Okay, homogeneous and heterogeneous. Heterogeneous between one another type it is known as colloidal. આપણે આખું ચેપ્ટર આવી ગયું છે surface chemistry. Another they have given the example of this different alloys કે alloys છે એની અંદર છે metal છે mix થાય છે two or more different types. Example છે brass MCQ માટે underline કરી લેવાની. brass છે તો કયું આવશે copper and zinc. Another that one is German silver તો એની અંદર છે કયું આવશે copper zinc and nickel. one more આવશે અને bronze છે it is mixture of copper and tin. તો આ બધા જે છે આપણા alloys છે એની અંદર છે metal છે શું થશે mix થશે. અહીંયા ક્લાસિફિકેશન ઓફ સોલ્યુશન આપણે સોલ્યુશન છે એને ક્લાસિફાય કરીએ છીએ બેઝ ઓન ધ સ્ટેટ ઓફ ધ સોલ્વન્ટ એન્ડ સોલ્યુટ એના ફિઝિકલ સ્ટેટ ઉપરથી આપણે એનું ક્લાસિફિકેશન કરીએ છીએ. તો ટાઈપ્સ ઓફ સોલ્યુશન તો જે સોલ્વન્ટ છે એના ઉપરથી છે એની ટાઈપ છે ડિસાઇડ થશે કારણ કે એનું એમાઉન્ટ છે કેવું હશે મોર છે. So first that one is the gaseous solution. First આપણે કયું લઈએ છીએ gaseous solution. Solute and solvent છે આપણે જોતા જઈએ. Solute and solvent. Solute છે આપણે છે gas, liquid અને કયું લઈએ છીએ solid. Solvent, gas, gas and gas. Here solute and solvent both are છે કેવું આવશે gaseous state. તો mixture of oxygen and nitrogen. Atmosphere છે એની અંદર gaseous mixture હોય તો mixture of oxygen example oxygen and nitrogen gas. Second, solute is liquid and solvent છે કેવું આવશે gas. તો લિક્વિડ એન્ડ કયું આવશે ગેસ તો ક્લોરોફોર્મ વિથ મિક્સર કયું આવશે નાઇટ્રોજન. તો ક્લોરોફોર્મ એન્ડ નાઇટ્રોજન. ક્લોરોફોર્મ એટલે શું થશે CHCl3 એન્ડ નાઇટ્રોજન એટલે N2 ગેસ. થર્ડ દેટ વન ઇઝ સોલિડ એન્ડ ગેસ. સોલ્યુટ ઇઝ ગેસ અને સોલ્વન્ટ છે સોલ્યુટ છે કયું આવશે સોલિડ અને સોલ્વન્ટ છે કયું આવશે ગેસ. તો એની અંદર કેમ્ફર ઇન નાઇટ્રોજન. કેમ્ફર એટલે શું થશે કપૂર. તો કેમ્ફર in nitrogen or in gas nitrogen gas N2 gas. તો આ બધામાં સોલ્વન્ટ છે એ ગેસ છે આની અંદર સોલ્યુટ છે એ ગેસ સોલ્વન્ટ છે એ લિક્વિડ અને અહીંયા જે છે એ કેવું આવશે ગેસ આવશે. ઓકે સોલ્યુટ છે એ ગેસ. એક્ઝામ્પલ છે તો આપણે આ રીતે યાદ રખાય કે સોલ્યુટ ઇઝ ગેસ સોલ્વન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ગેસ તો O2 and N2. સોલ્યુટ ઇઝ લિક્વિડ એન્ડ સોલ્વન્ટ ઇઝ ગેસ તો ક્લોરોફોર્મ and N2. Solute is solid and solvent is gas, camphor in air. Second આપણે જોઈએ liquid solution.
તો એની અંદર સેમ 3 કેટેગરી આવશે, સોલ્યુટ ગેસ, liquid and solid. Solvent, liquid, liquid and liquid. તો અહીંયા જે છે આપણે સોડા બનાવીએ CO2 gaseous ફોર્મમાં આવશે અને કયું આવશે liquid. So that one is CO2 and water. Solute છે gaseous અને solvent છે કયું આવશે liquid. Both are liquid. Solute and solvent, alcohol and water. Any example you can take. Okay, milk and water, kerosene and petrol, solid and liquid. One is sugar in water, glucose in water. Now third, gaseous, liquid and a third કયું આવશે solid solution. Solid solution છે એની અંદર solute છે કયું આવશે gas, liquid અને કયું આવશે solid. Here this one is આપણી પાસે solid, solid and solid. Solid મસ્તી. તો અહીંયા solute છે એ કયું છે gas અને solvent છે એ કયું આવશે solid. So that one is adsorption of hydrogen on the surface of palladium. Hydrogen gas છે એનું adsorption થશે on the surface of કયું આવશે palladium. Second, liquid and solid. So that one is amalgam. આપણે કીધું હતું sodium amalgam, zinc amalgam, any metal છે mercury સાથે attach થાય, it is known as amalgam. તો કયું આવશે sodium amalgam, NaHg. Third, that one is both are છે solid. તો કયું આવશે copper dissolved in gold, copper and gold. Both are છે કેવા થશે solid. So here classification based on their physical state. Okay, તો અહીંયા છે types of solution, gaseous, liquid and solid. આ type છે કઈ રીતે decide થશે based on the solvent. Solvent જે હશે એના ઉપરથી type છે decide થશે. Gas and gas તો O2 and N2, liquid and gas તો chloroform and N2, solid and gas તો camphor and N2, gas and liquid CO2 and H2O, liquid and liquid alcohol and water, solid and liquid sugar and water, gas and solid hydrogen and palladium, palladium surface super adsorption of hydrogen, liquid and solid sodium Hg, sodium amalgam, solid and solid તો કયું આવશે copper and gold. Clear? Now હવે આની અંદર આપણે different unit છે, that one is we have to study. તો unit છે એની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન માટે ડિફરન્ટ યુનિટ છે. અત્યારે આપણે ફોર્મ્યુલા જ લખીએ છીએ. ઓકે, નહીં ડેફિનેશન આવે નથી પૂછા એટલે લર્ન કરવાનું નથી. તો ફર્સ્ટ 3 હતું પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ, પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વોલ્યુમ અને પર્સન્ટેજ કયું આવશે વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ. તો ફર્સ્ટ 3 ફોર્મ્યુલા જે છે આપણે કોન્સન્ટ્રેશન માટે છે યુઝ કરીએ છીએ યુનિટમાં. ફર્સ્ટ પર્સન્ટેજ વેઇટ બાય વેઇટ. પર્સન્ટેજ એટલે શું થશે 100 into W is the weight of solute in gram upon weight of solution also in grams. So here weight of solute છે in gram and weight of solution also in gram, both are છે કયું આવશે in gram. અને ટોટલ અહીંયા both are in solid state એટલે ટોટલ છે કેટલું થવું જોઈએ 100. કેલ્ક્યુલેશન માટે ખાસ યાદ રાખજો 20% વેઇટ બાય વેઇટ કીધું હોય તો સોલ્યુટ છે 20 અને સોલ્વન્ટ કેટલું આવશે 80 ગ્રામ. 30% વેઇટ બાય વેઇટ કીધું હોય તો સોલ્યુટ છે 30 ગ્રામ અને સોલ્વન્ટ છે કેટલું આવશે 70 ગ્રામ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ that one is weight by weight. Second, percentage weight by volume 100 into weight of solute in gram upon volume of solution in ml. તો આની અંદર 10% weight by volume કીધું હોય તો સોલ્યુટ કેટલું આવશે 10 ગ્રામ અને સોલ્વન્ટ કેટલું આવશે 100 ml. કારણ કે સોલ્યુટ છે એ કેવું છે સોલિડ અને સોલ્વન્ટ જે છે એ કેવું થશે લિક્વિડ થશે એટલા માટે. તો હિયર percentage weight by volume. થર્ડ છે કયું આવશે percentage volume by volume.
percentage એટલે શું થશે 100, V એટલે શું થશે વોલ્યુમ of solute in gram upon volume of solution, sorry શેમાં આવશે વોલ્યુમ છે એટલે ml માં, the volume of solution also in ml, both are શેમાં આવશે ml માં. તો અહીંયા આપણને એમ કીધું 10% વોલ્યુમ બાય વોલ્યુમ, તો એનું મિનિંગ શું થશે બોથ આર ઇન લિક્વિડ સ્ટેટ, તો સોલ્યુટ છે એ 10 ml હોય તો સોલ્વન્ટ કેટલું આવશે 90 ml, મિક્સ કરો એટલે કેટલું થઈ જશે 100 ml. તો 3 આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે, percentage weight by weight, percentage weight by volume અને percentage volume by volume. Percentage weight by weight equal to 100 into weight of solute in grams upon weight of solution in grams. Percentage weight by volume equal to 100 into weight of solute in grams upon volume of solution in ml. And third, percentage volume by volume equal to 100 into volume of solute in ml upon volume of solution in ml. So 3 definition આપણે કરી, percentage weight by weight, percentage weight by volume and percentage volume by volume. Now another new છે, it is parts per million, and આપણે શું કહીએ છીએ ppm, parts per million. આ જે ફોર્મ્યુલા છે આપણે ગમે એના માટે છે એપ્લાય કરી શકીએ, પણ પાર્ટ્સ પર મિલિયન, મિલિયન એટલે કેટલું થશે 10⁶. અહીંયા જે છે ડિસોલ્વ છે શેમાં હતું 100માં, અહીંયા આપણે છે કેટલામાં લેવાનું છે 10⁶. તો એની ફોર્મ્યુલા છે આમાંથી યુ કેન ટેક અને બટ મલ્ટીપ્લાઇડ છે કેટલા થઈ જશે 10⁶. સપોઝ પાર્ટ્સ પર મિલિયન છે, વેઇટ બાય વેઇટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો વેઇટ ઓફ સોલ્યુટ ઇન ગ્રામ upon weight of solution in gram and multiplied by 10⁶. આના ઉપરથી લેવું હોય તો percentage weight by volume, તો અહીંયા weight of solute in gram upon volume of solution in ml and multiplied by 10⁶. આની અંદર સેમ આવશે 100 નહીં આવે, multiplied by 10⁶. when solute amount is very less ત્યારે આપણે યુનિટ છે parts per million યુઝ કરીએ છીએ. amount of oxygen in sea water, pollution in air, તો એ બધાને આપણે રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે કયું યુનિટ યુઝ કરીએ છીએ parts per million, ppm. સિમ્પલ જ છે, ખાલી અહીંયા છે મિલિયન, મિલિયન એટલે કેટલું થશે 10⁶. એટલે આપણે ફોર્મ્યુલામાં મલ્ટીપ્લાઇડ બાય છે કેટલું કરી નાખવાનું છે 10⁶. અને શોર્ટ મેથડની અંદર આપણે એવું કીધું હતું મિલીગ્રામ પર લીટર, પીપીએમ એટલે શું થશે મિલીગ્રામ પર લીટર. એ રીતે તમારે યાદ રાખવાનું, વેઇટ ઓફ સોલ્યુટ્સ એમાં આવશે મિલીગ્રામ અને વોલ્યુમ ઓફ સોલ્યુશન ઇન લીટર, તો મિલીગ્રામ પર લીટર, તોય ડાયરેક્ટ છે આપણો આન્સર પીપીએમમાં આવી જશે. ક્લિયર? હવે મોલ ફ્રેક્શન, તો મોલ ફ્રેક્શન, mole fraction equal to શું થશે number of moles of the components and total number of moles of the components. તો moles of the components એના ફાઇન્ડ કરવાનું છે, mole fraction એ આપણે લેવાનું છે. તો moles of the components અને upon total number of moles of components. અને number of moles કઈ રીતે find out થાય? weight upon molecular mass, એટલે શું મળી જશે mole. number of moles of components upon total number of components. અને mole fraction છે એનું એડિશન છે ઓલવેઝ છે કેટલું થાય 1. આપણે એના ઘણા બધા ન્યુમેરિકલ્સ કરી નાખ્યા છે કે મોલ ફ્રેક્શન છે એનું એડિશન ઓલવેઝ કેટલું થશે 1. ખાસ યાદ રાખજો, મોલ ફ્રેક્શન ઓફ સોલ્યુટ પ્લસ સોલ્વન્ટ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે 1. ઓકે, molarity, molality, molarity and normality. So first one is molarity, capital M. Molarity capital M equal to કઈ ફોર્મ્યુલા થશે? weight of solute in gram
upon molecular mass of solute into volume in liters. Volume of solution in liters. તો આપણને શું મળી જશે? મોલારિટી. કેપિટલ M, it is known as molarity. નોર્માલિટી N, કેપિટલ N, આ મોલર કહેવાય. આ શું કહેવાશે? નોર્મલ. તો નોર્માલિટી કેપિટલ N ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઓફ solute in gram upon equivalent weight of solute. અહીંયા શું હતું? મોલિક્યુલર માસ. અહીંયા શું આવશે? ઇક્વિવેલન્ટ વેઇટ ઓફ સોલ્યુટ ઇન્ટુ વોલ્યુમ ઇન લીટર્સ. અને થર્ડ છે આપણી પાસે મોલાલિટી. સ્મોલ m ઇક્વલ ટુ વેઇટ ઓફ સોલ્યુટ in gram upon molecular mass of solute into weight of solvent in kg. એ ખાસ યાદ રાખજો. અહીં શું આવશે? weight of solvent in kg. તો molarity capital M equal to weight of solute in grams upon molecular mass of solute into volume in liters. Normality N equal to weight of solute in grams upon equivalent weight of solute into volume in liters. And molality, here that one is small m equal to weight of solute in grams upon molecular mass of solute into weight of solvent in kg. Normality and molarity બેયનું આપણે રિલેશન કર્યું હતું. કયું રિલેશન હતું? Normality equal to X factor into કયું આવશે? molarity. Okay, normality we can convert into molarity. Molarity we can convert into normality. અહીં આપણે equivalent weight છે. equivalent weight કઈ રીતે find out થશે? molecular mass divided by કયું લેશું? X factor. X factor એટલે શું આવશે? acidity or basicity આપણે લેતા હતા. અથવા તો પોઝિટિવ ચાર્જ છે કેટાયનનો આપણે લઈ લેવાનું. નાવ આપણે અનધર છે રિલેશન મોલારિટી એન્ડ ડેન્સિટીનો છે. તો મોલારિટી સ્મોલ m ઇક્વલ ટુ 1000 ઇન્ટુ m upon 1000 into d minus m2. m is the શું થશે? molarity and m2 is molecular mass of solute. Okay, તો આ જે છે રિલેશન થઈ ગયું. One more છે, directly we can calculate molarity capital M equal to percentage weight by weight into density into 10 upon molecular mass of solute. Okay, તો concentration માટે આટલા બધા યુનિટ છે યુઝ થાય છે. હવે one more thing છે, you have to remember, EMCQ માં પૂછાઈ જાય છે કે આપણી પાસે જે ફોર્મ્યુલા છે વન છે એ કયું છે? percentage weight by weight. તો આમાં વોલ્યુમ નથી આવતું, બધું શું છે? વેઇટ જ છે. સેકન્ડ છે મોલાલિટી, તો એની અંદર એ બધું શું છે? વેઇટ જ છે. અને થર્ડ છે મોલ ફ્રેક્શન, તો એની અંદર એ બધી જ ફોર્મ્યુલામાં શું છે? વેઇટ છે. તો આ જે 3 યુનિટ છે, percentage weight by weight, mole fraction and molality, they are not changed with the change in temperature. બાકીના બધામાં તમે ટેમ્પરેચર ચેન્જ કરો તો વોલ્યુમ છે શું થશે? ચેન્જ થાય. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો તો વોલ્યુમ ઇન્ક્રીઝ થાય. ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરો તો વોલ્યુમ છે શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. સો દેટ વન ઇઝ ચેન્જ વિથ ધ ટેમ્પરેચર, ધ કોન્સન્ટ્રેશન છે એ શું થશે? એનું ચેન્જ થશે. પણ આ 3 છે એની અંદર ક્યાંય છે વોલ્યુમ છે જ નહીં, તો એટલા માટે અહીંયા છે સોલિડ માટે નિગ્લિજિબલ છે. તો આ 3 છે એના ઉપર ટેમ્પરેચર છે ઇફેક્ટ કરતું નથી. MCQમાં ઘણી બધી વાર પૂછાઈ ગયું છે, તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ. આ જે છે કયું થશે? percentage weight by weight, mole fraction and molality, they are not change in temperature. Clear? Now Henry's law. Henry's law છે કોના માટે એક્સપ્લેન કર્યું છે? અવર ગેસિયસ સોલ્યુટ ઇઝ ઇન ગેસિયસ સ્ટેટ અને સોલ્વન્ટ છે કેવું આવશે? ઇન લિક્વિડ સ્ટેટ. ખાસ યાદ રાખજો, સોલ્યુટ છે કેવું આવશે? ગેસિયસ સ્ટેટ અને સોલ્વન્ટ છે કેવું આવશે? ઇન લિક્વિડ સ્ટેટ.
આ રીતે છે એ એક્સપ્લેન કર્યું છે કે આપણે કન્ટેનર લઈએ છીએ 2 કન્ટેનર, બેમાં વોટર આપણે લઈએ છીએ. અહીંયા આપણે ગેસ લઈએ છીએ અને આ છે પિસ્ટન છે. અહીંયા વેઇટ છે એનું કેટલું છે W1. સેકન્ડ છે એને આપણે પ્રેસ કરીએ તો શું થશે, વોલ્યુમ છે એની અંદર ડિક્રીઝ થશે. તો અહીંયા વોલ્યુમ ડિક્રીઝ થાય તો પ્રેશર છે એ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. ક્લિયર? તો આ જે ગેસ છે એની અંદર પ્રેશર લેસ છે તો એની સોલ્યુબિલિટી છે એ કેવી થશે, લેસ. પ્રેશર છે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો એની અંદર સોલ્યુબિલિટી જે છે એ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે, ક્લિયરલી? આવું આપણે છે એ CO2 છે સોડા બનાવી એની અંદર આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ કે CO2 ગેસ છે બોટલની અંદર સોલ્યુશન લઈને હાઈલી પ્રેશરથી છે ફિલઅપ કરવામાં આવે. પ્રેશર જો મોર હોય તો ગેસ છે એની અંદર કેવો થશે, મોર સોલ્યુબલ થાય. જેવું તમે ઓપન કરો એટલે પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય એટલે ગેસ બધો બહાર નીકળશે એટલે સોલ્યુબિલિટી શું થશે, ડિક્રીઝ થશે. તો solubility of the gaseous solvent in the liquid solvent is directly proportional to the partial pressure of the gas. અહીંયા પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરો તો સોલ્યુબિલિટી શું થશે, ઇન્ક્રીઝ. પ્રેશર ડિક્રીઝ કરો તો સોલ્યુબિલિટી છે એ શું થશે, ડિક્રીઝ થશે. તો ઇટ ઇઝ નોન એઝ હેનરીઝ લો. તો હેનરીઝ લો જે છે એને શું એપ્લાય કર્યો, the solubility of a gaseous solute, the solubility of the gaseous solute in the liquid solution in the liquid solvent is directly proportional to the pressure of the gas. Pressure increase કરો તો solubility શું થશે, increase થશે. હવે same time that Dalton studied that the partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the solute gaseous. જેટલા ગેસના મોલ ફ્રેક્શન છે મોર હોય તો એનું પાર્શિયલ પ્રેશર છે કેવું થશે, મોર થશે. તો ડાલ્ટન્સ એક્સપ્લેન ધેટ વન ઇઝ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ ધ gaseous solute is directly proportional to the mole fraction of the gaseous solute. ગેસિયસ મોલ્સ છે જેમ તમે ઇન્ક્રીઝ કરો એમ એની અંદર પાર્શિયલ પ્રેશર છે એ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. આ રીતે કન્ટેનર છે એની અંદર અહીંયા 100 મોલ્સ છે તો આ રીતે હશે અને હું 150 કરી નાખું તો સેમ કન્ટેનરમાં તો એકબીજાની નજીક આવશે ગેસિયસ મોલિક્યુલ્સ. તો પ્રેશર છે કેવું થશે, મોર. તો અહીંયા પ્રેશર લેસ અને અહીંયા પ્રેશર છે એ કેવું થશે, મોર થશે. તો હિયર ધેટ વન ઇઝ પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ gaseous solute in the liquid solvent is directly proportional to the કયું આવશે, mole fraction of dissolved solute. ઓકે, gaseous solute. હવે પ્રોપોર્શનલ સાઇન રિમૂવ કરીએ તો અહીંયા એ લોકોએ કોન્સ્ટન્ટ કે ની જગ્યાએ હેનરીઝ કોન્સ્ટન્ટ મૂકી દીધો છે, P equal to KH into X. It is known as હેનરીઝ કોન્સ્ટન્ટ. ખાસ યાદ રાખજો કોઈ પણ ન્યુમેરિકલ્સમાં એની ન્યુમેરિકલ્સમાં હેનરીઝ વર્ડ આવે એટલે આ ફોર્મ્યુલા છે આપણે એપ્લાય કરી નાખવાની, P equal to KH into X. P એટલે શું થશે, પાર્શિયલ પ્રેશર, KH is the હેનરીઝ કોન્સ્ટન્ટ અને X એટલે શું થશે, મોલ ફ્રેક્શન. તો હિયર કઈ ફોર્મ્યુલા થઈ ગઈ, P equal to KH into X. તો હેનરીઝના ન્યુમેરિકલ્સની અંદર તમારે આ ફોર્મ્યુલા છે યુઝ કરવાની, P equal to KH into X. હવે જે છે આપણે ગ્રાફ છે એ પ્લોટ કરીએ. પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ HCl આપણે છે યુનિટ છે ટોર લઈએ છીએ. તો અહીંયા પાર્શિયલ પ્રેશર વર્સિસ કયું લઈએ છીએ, મોલ ફ્રેક્શન. એક્ઝામ્પલ છે એની અંદર અહીંયા એ લોકોએ છે HCl ગેસિયસ લીધો છે, એનો પ્રેશરનો યુનિટ છે કયો કન્સિડર કર્યો છે, ટોર. અને અહીંયા HCl that one is dissolved in cyclohexane. HCl છે કોની અંદર ડિઝોલ્વ કર્યું છે, સાયક્લોહેક્સેન. તો અહીંયા ગ્રાફ છે આપણને કેવો થશે, સ્ટ્રેટ લાઇન છે મળશે કારણ કે અહીંયા જે છે X છે વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય તો પાર્શિયલ પ્રેશર છે એ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એ જ આપણે હેનરીઝ લોમાં કીધું કે મોલ ફ્રેક્શન X છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો પાર્શિયલ પ્રેશર છે એ શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે. Now here it depends, Henry's constant KH value પ્રેક્ટિકલી મોડ્યુલમાં ટેબલ આપેલું છે, એ લોકોએ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું કે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ
तो KH વેલ્યુ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો KH વેલ્યુ હેનરીઝ કોન્સ્ટન્ટ છે વેલ્યુ છે આપણને શું થાય છે? ઇન્ક્રીઝ થાય છે. બટ અહીંયા P/KH ઇક્વલ ટુ X. તો KH વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય તો X વેલ્યુ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. તો સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. ક્લિયર? તો આ યાદ રાખવાનું છે. હેનરીઝ માટે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો હેનરીઝ કોન્સ્ટન્ટ KH વેલ્યુ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. અને ગેસ માટે સોલ્યુબિલિટી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. મેં એક્ઝામ્પલ થિયરી કરાવી ત્યારે આપ્યું હતું કે સોડા છે એની અંદર આપણે બોટલ યાદ રાખવાની, જેમ છે એની અંદર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરીએ સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. બોટલ ઓપન કરીએ તો પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય તો સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. હવે સોડા છે એને આપણે ફ્રીજમાં રાખીએ છીએ તો એની અંદર ટેમ્પરેચર કેવું હશે? લો. ટેમ્પરેચર લો એટલે સોલ્યુબિલિટી કેવી હશે? મોર. જેટલી ચીલ્ડ હોય એની અંદર એટલો CO2 મોર ડિઝોલ્વ થયો હોય. એકદમ ચીલ્ડ થમ્સઅપ કે પેપ્સીની બોટલ બહાર કાઢો ને ઓપન કરો તો વધારે એની અંદરથી છે બબલ્સ બહાર આવશે, આખો ગેસ છે બહાર આ રીતે આવશે. તો એની અંદર જે છે દેટ વન ઇઝ ડિપેન્ડ્સ અપોન ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચર ઇઝ લો તો સોલ્યુબિલિટી કેવી થશે? મોર. અને ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ થાય તો સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો અહીંયા ટેમ્પરેચર આપણે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો KH વેલ્યુ ઇન્ક્રીઝ થાય બટ સોલ્યુબિલિટી છે એની શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. હવે આના યુઝેસ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. એ તો સિમ્પલ જ છે. યુઝીસ ઓફ હેનરીઝ લો. અને આની અંદર ખાસ કન્ડિશન એ હોવી જોઈએ કે જે સોલ્યુટ છે ઇટ શુડ નોટ રિએક્ટ વિથ ધ સોલ્વન્ટ. CO2 ગેસ તમે વોટરમાં એડ કરો છો પણ CO2 વોટર સાથે રિએક્ટ થઈ જાય તો હેનરીઝ લો છે એ ફોલો થશે નહીં. તો કન્ડિશન છે એ ખાસ યાદ રાખવાની કે this solute, gaseous solute should not react with the liquid solvent. Uses of Henry's law. Henry's law finds that several applications. First that one is આપણું બધા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ છે પ્રિપેર કરવા માટે યુઝ થશે, થમ્સઅપ, પેપ્સી છે એ બધું. સેકન્ડ છે that one is use. That one is sea divers. Sea divers છે એ શું થશે? અંદર જશે. વોટરની અંદર જ્યારે જશે ત્યારે ઓક્સિજન છે લેસ હોય તો ઓક્સિજન છે એનું શું થઈ જશે? એ લોકો સિલિન્ડર છે એ લઈ જશે. હવે ડાઉન સાઈડ જશે તો શું થશે? એની અંદર જે છે મોર ઓક્સિજન છે સોલ્યુબલ થશે કારણ કે એની અંદર પ્રેશર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો એની અંદર દેટ વન ઇઝ નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન છે બ્લડમાં મોર સોલ્યુબલ થશે. પણ જેવા એ વોટરમાંથી બહાર આવશે તો પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. અંદર જાય સીની અંદર ત્યારે પ્રેશર છે મોર હોય એટલે ગેસીસ આર મોર સોલ્યુબલ ઇન બ્લડ. પણ જેવા બહાર આવે એટલે બ્લડમાંથી પ્રેશર ડિક્રીઝ થાય એટલે બધા ગેસ છે એ બહાર નીકળવા માંડે. તો નાઇટ્રોજન અને ઓક્સિજન છે એ શું થશે? બહાર નીકળવા માંડે. And they blocks the capillaries and create a medical conditions are known as the bends. અને that one is the dangerous for life. અને એ લોકો શું કહે છે? બેન્ડ કહે છે. બધા નાઇટ્રોજન ઓક્સિજન બ્લડમાંથી બહાર નીકળવા માંડે કેપિલરીઝમાંથી તો that one is critical condition થઈ જશે. તો એટલા માટે આ એવોઇડ કરવા માટે એ લોકો શું કરે છે કે જે સિલિન્ડર છે એની અંદર ઓનલી ઓક્સિજન નથી લઈ જતા, એના ભેગું એ લોકો છે અને બીજા ગેસીસ છે એ મિક્સ કરે છે. તો એની અંદર 11.7% ઓફ હિલિયમ, 56.2% ઓફ નાઇટ્રોજન એન્ડ 32.1% ઓક્સિજન હોય છે. એટલે જ્યારે આપણે સી ડાયવર્સી વોટરમાં જોતા હોય આમ જતા હોય ત્યારે જે બધા ગેસના બબલ્સ બહાર નીકળતા હશે એ અનધર આ ગેસીસ હશે. ઓક્સિજન છે એ કેવું થતું હશે? સોલ્યુબલ થતું હોય બ્લડમાં. At high altitude, the partial pressure of oxygen છે કેવું થશે? લેસ થશે. હિલ ઉપર તમે જાઓ તો ત્યાં હાઈ એલ્ટિટ્યુડ ત્યાં જે છે પાર્શિયલ પ્રેશર છે ઓક્સિજન છે કેવું થશે? લેસ થશે ગ્રાઉન્ડ સ્ટેટ કરતાં. ત્યાં પ્રેશર લેસ હોય તો ઓક્સિજન છે બ્લડમાં કેવું થશે? લેસ સોલ્યુબલ થશે. તો બોડીમાં સપ્લાય છે ઓક્સિજન છે કેવું થશે? લેસ થશે. તો low blood oxygen causes the climbers to become a weak and unable to think clearly. Symptoms of the conditions are known as anoxia. It is known as anoxia. અને આપણે શું કહીએ છીએ? anoxia. Okay. Now here we have to study that one is different effects. તો અહીંયા જે છે આપણે ઇફેક્ટ છે આપણે જોઈએ છીએ ઇફેક્ટ ઓફ કયું જોઈએ છે? ટેમ્પરેચર. તો આપણે અહીંયા સ્ટડી કર્યું કે ટેમ્પરેચર છે ઇન્ક્રીઝ કરીએ તો સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. અને ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ કરીએ તો સોલ્યુબિલિટી છે એની અંદર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. ઓકે. ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચરમાં ઇટ ઓલ્સો ડિપેન્ડ્સ અપોન એન્ડોથર્મિક એન્ડ એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન. સપોઝ આપણી પાસે આ રીતે છે સોલ્યુટ પ્લસ સોલ્વન્ટ શું ફોર્મ થશે? સોલ્યુશન.
રિએક્શન છે રિવર્સિબલ છે એટલે ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થાય ને અહીંયા એનર્જી છે એ રિલીઝ થાય છે. હવે એનર્જી છે રિલીઝ થાય તો રિએક્શન છે કેવું થશે? એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન થશે. હવે એક્ઝોથર્મિક રિએક્શન છે એની અંદર હું ટેમ્પરેચર છે ઇન્ક્રીઝ કરું તો ટેમ્પરેચર અહીંયા ઇન્ક્રીઝ થશે, એનર્જી અહીંયા મળે. તો અહીંયા જે છે આ સાઈડ છે પ્રોડક્ટ સાઈડ છે એનર્જી ઇન્ક્રીઝ થઈ તો એની ઇફેક્ટ છે મિનિમાઇઝ કરવા માટે કયો લો ફોલો થશે? લેસેટ્રિયલ્સ પ્રિન્સિપલ. લેસેટ્રિયલ્સ પ્રિન્સિપલ છે એની અંદર આપણે શું કીધું છે કે જે આ ઇક્વિલિબ્રિયમ છે એની અંદર તમે ચેન્જ કરો. કઈ રીતે ચેન્જ થશે? બાય ટેમ્પરેચર, પ્રેશર ઓર કોન્સન્ટ્રેશન. બાય એની વન ફેક્ટર તમે ચેન્જ કરો તેની ઇફેક્ટ છે એ શું થશે? મિનિમાઇઝ થશે. તો અહીંયા ઇફેક્ટ છે મિનિમાઇઝ થવા માટે શું થશે? રિએક્શન છે કેવું થશે? બેકવર્ડ ડાયરેક્શન થાય. બેકવર્ડ ડાયરેક્શન થાય તો આની અંદર સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એનાથી ઓપોઝિટ સોલ્યુટ પ્લસ સોલ્વન્ટ પ્લસ એનર્જી એન્ડ ગીવ સોલ્યુશન. તો અહીંયા એનર્જી આપણે સપ્લાય કરીએ છીએ તો રિએક્શન છે એ કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. રિએક્શન છે એ કેવું થશે? એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. એનર્જી સપ્લાય કરીએ છીએ તો રિએક્શન એન્ડોથર્મિક રિએક્શન. હવે આની અંદર હું એનર્જી છે ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરું તો ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરું તો અહીંયા એનર્જી છે ઇન્ક્રીઝ થાય તો એકોર્ડિંગ ટુ લેસેટ્રિયલ પ્રિન્સિપલ્સ ધીસ ઇફેક્ટ શુડ બી મિનિમાઇઝ. અને મિનિમાઇઝ થવા માટે રિએક્શન છે કયા ડાયરેક્શનમાં જશે? ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જશે. ફોરવર્ડ ડાયરેક્શનમાં જાય તો અહીંયા સોલ્યુબિલિટી શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. So here this one is effect of temperature is depends upon the endothermic and exothermic reaction. For exothermic reaction decrease the temperature is advantageous. અહીંયા હું temperature decrease કરું તો solubility છે શું થશે? increase થશે. And for endothermic reaction increase the temperature is advantageous. અહીંયા temperature decrease કરો તો solubility increase થાય. અહીંયા temperature increase કરો તો solubility છે શું થશે? increase થશે. Okay? Now Raoult's law. So here we have to study colligative properties. When we are dissolving non-volatile solute in volatile solvent, at that time the relative vapor pressure છે શું થશે? decrease થશે. Boiling point increase થશે. Freezing point decrease થશે and osmotic pressure is changed. These type of properties are changed. They are known as colligative properties. And as a colligative properties છે they are depends upon the number of particles ઉપર depend છે. Clear? તો આની અંદર ફર્સ્ટ આપણે છે રાઉલ્ટ્સ લો સ્ટડી કરીએ છીએ એની અંદર આપણે છે વેપર પ્રેશર છે એ પહેલાં આપણે છે કોન્સેપ્ટની જરૂર પડશે તો પહેલાં વેપર પ્રેશર છે આપણે સમજી લઈએ. પછી એની અંદર નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ છે ડિઝોલ્વ કરીએ તો વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો અહીંયા જે છે હું આપણે ક્લોઝ સિસ્ટમ લઈએ છીએ તો ક્લોઝ સિસ્ટમ છે કોને કહેવાશે? સિસ્ટમ વિચ કેન એક્સચેન્જ only energy but not the matter with the surrounding. It is known as closed system. ક્લોઝ સિસ્ટમમાં હું વેક્યુમ ક્રિએટ કરું છું તો પ્રેશર P ઇક્વલ ટુ શું થશે? 0. અહીંયા આપણે છે એ સોલ્વન્ટ રાખેલું છે પ્યોર સોલ્વન્ટ એટલે વોટર. વોટર છે એ શેમાં કન્વર્ટ થશે? વેપરમાં. હજી વોટર છે એ શેમાં કન્વર્ટ થશે? વેપરમાં. અગેઇન વોટર ઇઝ કન્વર્ટ ઇન્ટુ વેપર. Now start this vapor is convert into water. હવે વેપર છે એનું શેમાં કન્વર્ઝન થશે? વોટરમાં. વેપર છે એ વોટરમાં કન્વર્ટ થશે અને હિયર ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ. ખાસ યાદ રાખજો અહીંયા કયું ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થશે? ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. What is dynamic equilibrium? Once the equilibrium is established but the process is continuously going on, it is known as dynamic equilibrium. તો અહીંયા ઇનિશિયલ પ્રેશર છે P ઇક્વલ ટુ કેવું હતું? 0. હવે જે પ્રેશર પ્રોડ્યુસ થાય છે that one is only due to the vapor, so it is known as vapor pressure. ખાસ ધ્યાન રાખજો ઇનિશિયલ પ્રેશર છે કેવું હતું? 0. અને હવે જે પ્રેશર પ્રોડ્યુસ થાય છે કોના લીધે પ્રોડ્યુસ થાય છે? ઓનલી ડ્યુ ટુ ધ વેપર. સો ધીસ પ્રેશર ઇઝ નોન એઝ વેપર પ્રેશર. હવે આ વેપર પ્રેશર છે આપણને સપોઝ છે ફિક્સ મળી ગયું 700 mm. બટ અહીંયા શું થશે ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કે અહીંયાથી 3 વોટર મોલિક્યુલ્સ છે ગેસમાં કન્વર્ટ થાય તો ગેસમાંથી 4 છે શેમાં કન્વર્ટ થશે? વોટરમાં. 3 મોલિક્યુલ્સ છે ગેસમાં તો 3 છે ગેસમાંથી શેમાં થશે? વોટરમાં. તો પ્રોસેસ છે અંદર કન્ટિન્યુઅસલી ગોઈંગ ઓન હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું છે બટ પ્રોસેસ છે એની અંદર
બે ફોરવર્ડ અને બેકવર્ડ ડાયરેક્શનની કન્ટિન્યુઅસલી ગોઈંગ ઓન હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. ક્લિયર? હવે આપણે શું કરીએ છીએ? આ રીતે ટુ કન્ટેનર લઈએ છીએ. સેમ કન્ટેનર, સેમ બેમાં વેક્યુમ ક્રિએટ કરી નાખીએ એટલે પ્રેશર P ઇક્વલ ટુ કેવું થશે? 0. ક્લોઝ સિસ્ટમ લીધી છે. બેમાં સેમ એમાઉન્ટ ઓફ વોટર રાખીએ છીએ. 1 લીટર હોય તો અહીંયા આપણે કેટલું લેશું? 1 લીટર. પ્યોર વોટર, H2O. અહીંયા આપણે સોલ્વન્ટ હશે ઓનલી. કયું લીધું છે? H2O. In same process, water is converted into vapor. Again, water is converted into vapor. Now, vapor start converting into water. Same અહીંયા water vapor માં vapor છે એ શેમાં કન્વર્ટ સ્ટાર્ટ થશે? વોટરમાં. And equilibrium is established. કયું ઇક્વિલિબ્રિયમ એસ્ટાબ્લિશ થશે? ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ. અને હવે અહીંયા બે સાઈડ તમે ચેક કરો તો બે સાઈડ વેપર પ્રેશર છે કેવું આવશે? સેમ. કારણ કે બે સાઈડ સેમ કન્ડિશન રાખી છે, ટેમ્પરેચર સેમ, વોલ્યુમ સેમ, બધું સેમ રાખ્યું છે. તો અહીંયા સપોઝ 700 mm થાય છે તો અહીંયા વેપર પ્રેશર છે એ કેટલું પ્રોડ્યુસ થશે? 700 mm. વેપર પ્રેશર કેવા છે? Here pressure is produced only due to the vapor, so it is known as vapor pressure. તો અહીંયા 700 અને અહીંયા કેટલું થાય છે? 700. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ જે સેકન્ડ કન્ટેનર છે એની અંદર છે હું સોલ્યુટ એડ કરું છું. સોલ્યુટ એડ કરું છું અને સોલ્યુટ કેવું એડ કરું છું? નોન વોલેટાઇલ. નોન વોલેટાઇલ એટલે કેવું થશે? વેપરમાં કન્વર્ટ ન થતું એને શું કહેવાશે? નોન વોલેટાઇલ. તો નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ છે અહીંયા હું એડ કરું છું. તો આ નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ અહીંયા એડ કરીએ તો એ જે સોલ્યુટ છે એ પોતે તો વેપરમાં કન્વર્ટ નહીં થાય, નીચેથી મોલિક્યુલ્સ છે વેપરમાં કન્વર્ટ થવા આવે તો એને શું કરશે? રોકશે. અને આ જે ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ વાળા જે મોલિક્યુલ્સ છે એનું અહીંયા નીચે આવે ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમમાં તો એનું અહીં સરફેસ ઉપર છે એ શું થઈ જશે? એડસોર્પ્શન થઈ જશે. તો અહીંયા જે છે આ એના ફંક્શન શું થશે? નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ કે પોતે છે વેપરમાં કન્વર્ટ નહીં થાય એટલે આખું લેયર ફોર્મ કરી નાખશે. નીચેના વોટરના મોલિક્યુલ્સ છે લેયરમાં કન્વર્ટ થવા આવે તો એને શું કરશે? સ્ટોપ કરશે. અને ઓલા ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ વાળા નીચે આવે તો એનું શું કરી નાખશે? એડસોર્પ્શન કરી નાખશે. તો અહીંયા જે છે વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. કારણ કે અહીંયા નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ એડ કરીએ એટલે સપોઝ ધેટ વન ઇઝ 650 mm થઈ જાય છે. તો આ વેપરને આ બે કમ્બાઈન થયું એટલે શું ફોર્મ થઈ ગયું? સોલ્યુશન. તો સોલ્યુશન છે એનું વેપર પ્રેશર છે ઓલવેઝ લેસ ધેન ધેટ ઓફ પ્યોર સોલ્વન્ટ. સોલ્વન્ટ કરતાં સોલ્યુશન છે એનું વેપર પ્રેશર છે ઓલવેઝ કેવું આવશે? લેસ. ક્યારે? વેન વી આર એડિંગ નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ. ક્લિયર? તો અહીંયા વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો આ જે સોલ્યુશન છે હવે આપણે જે સોલ્યુશન લઈએ છીએ એની અંદર જે વેપર પ્રેશર છે એ કોના લીધે હશે? ઓનલી ડ્યુ ટુ ધ સોલ્યુટ, ઓનલી ડ્યુ ટુ ધ સોલ્વન્ટ ઓર ડ્યુ ટુ ધ સોલ્યુશન? કયું આવશે? ડ્યુ ટુ ધ સોલ્વન્ટ. કારણ કે સોલ્યુટ તો કેવું છે? નોન વોલેટાઇલ. તો આની અંદર જે છે that one is P1 is proportional to X1. અહીંયા જે છે વેપર પ્રેશર જે છે ખાસ અહીંયા વેપર પ્રેશર is only due to solvent. કારણ કે સોલ્યુટ છે એ કેવું છે? નોન વોલેટાઇલ છે. તો અહીંયા જે છે આપણે સોલ્વન્ટ માટે લઈ લઈએ તો આ જે વેપર પ્રેશર છે that one is P1 is proportional to X1. X1 is the mole fraction of solvent. ઓકે, હવે આપણે પ્રોપોર્શનલ સાઇન છે રિમૂવ કરીએ તો એની જગ્યાએ પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ મૂકવું પડશે. તો અહીંયા એ લોકોએ પ્રોપોર્શનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ છે એની જગ્યાએ વેપર પ્રેશર ઓફ પ્યોર સોલ્વન્ટ લઈ લીધું છે. આ એક્સપેરિમેન્ટ એની ગમે એટલી વાર તમે રિપીટ કરો તો એની અંદર વેપર પ્રેશર છે ઓલવેઝ કેવું આવશે? કોન્સ્ટન્ટ. તો આ વેપર પ્રેશર ઓફ પ્યોર સોલ્વન્ટ છે એ P01 થી આપણે ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ. કારણ કે વેલ્યુ ઓલવેઝ કેવી રહેશે? કોન્સ્ટન્ટ. આ કન્ડિશનમાં તમે રિપીટ કરો તો આપણને સેમ મળશે. તો અહીં પ્રોપોર્શનલ સાઇન છે એની જગ્યાએ આપણે એ મૂકી દઈએ તો P1 ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ શું થશે? X1. આપણે નીચે મોકલી દઈએ તો P1 upon P01 equal to X1. X1 એટલે શું થશે? મોલ ફ્રેક્શન ઓફ સોલ્યુટ
એની વેલ્યુ મૂકી દઈએ તો P1 upon P01 equal to moles of solute, sorry, moles of solvent upon moles of solvent plus moles of solute. Okay? Mole fraction એટલે moles of components upon total number of moles. તો moles of આપણે mole fraction કોનું છે? solvent નું, કારણ કે એના લીધે જ અહીં vapor pressure છે. તો solvent upon solvent plus solute. બેને 1 માંથી સબટ્રેક્ટ કરી નાખીએ તો 1 minus P1 upon P01 equal to 1 minus moles of solvent upon moles of solvent plus moles of solute. તો અહીંયા જાય P01 minus P1 upon P01 equal to moles of solvent plus moles of solute minus moles of solvent upon moles of solvent plus moles of solute. તો આ બે છે શું થઈ જશે? કેન્સલ થઈ જાય. તો અહીંયા છે P01 minus P1 upon P01 equal to moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. Okay? તો અહીંયા મોલ ફ્રેક્શન ઓફ કયું થઈ ગયું? સોલ્યુટ. આની જગ્યાએ લખવું હોય તો ડેલ્ટા P લખાય, ચેન્જ ઇન વેપર પ્રેશર or lowering in vapor pressure. Delta P upon P01 equal to moles of solute upon moles of solute plus moles of solvent. આપણે આ જ લખી નાખીએ છીએ P01 minus P1 upon P01 moles of solute upon moles of solute plus solvent, but solute amount very less છે તો એને આપણે કમ્પેરિઝનમાં શું કરી નાખશું? નિગ્લેક્ટ. તો આને હું નિગ્લેક્ટ કરી નાખું તો શું થઈ જશે? મોલ્સ ઓફ સોલ્વન્ટ. અને P01 minus P1 upon P01 moles of solute, સોલ્યુટને આપણે W1 અને M1 થી ઇન્ડિકેટ કરીને સોલ્વન્ટ સોલ્યુટ છે W2 upon M2 અને સોલ્વન્ટ કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરીએ? W1 upon M1 મોલ્સ. તો અહીંયા શું થઈ જશે? W2 upon M2 into આ ઉપર વયું જાય એટલે M1 upon W1. તો આ જે છે આપણું શું થઈ જશે? રાઉલ્સ લો ઇક્વેશન. કઈ કન્ડિશનમાં? when our solute is non-volatile. તો P01 minus P1 upon P01 equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. P01 is the vapor pressure of pure solvent. P1 is the vapor pressure of solution. W2 is the weight of solute. M2 is the molecular mass of solute. M1 is the molecular mass of solvent. And W1 is the weight of solvent. Clear? So pop upon Po equal to W2 upon M2 into M1 upon W1. તો આ જે છે એ શું થઈ ગયું? આપણું રાઉલ્સ લો ઇક્વેશન છે એ થઈ ગયું. અહીંયા એ લોકોએ છે when the non-volatile solute is dissolved in volatile solvent and prepare dilute an ideal solution, at that time the relative decreasing in vapor pressure, આ vapor pressure છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે, is equal to the mole fraction of the dissolved solute in the solvent. Clear? તો એ આપણું શું થઈ ગયું? રાઉલ્સ લો. હવે અહીંયા એ લોકોએ ગ્રાફ લીધો છે વેપર પ્રેશર વર્સિસ કયું લીધું છે? મોલ ફ્રેક્શન. મોલ ફ્રેક્શન. મોલ ફ્રેક્શન છે એનું એડિશન તો કેટલું થાય? 1. તો 0 થી સ્ટાર્ટ થઈને અહીંયા આપણે ક્યાં સુધી લઈ જશું? 1 સુધી લઈ જશું. અને ગ્રાફ છે એ આપણને કેવું મળશે? સ્ટ્રેટ લાઇન. અને અહીંયા જે ઇન્ટરસેપ્ટ થાય ત્યાં જે છે એ આપણને વેપર પ્રેશર ઓફ શું મળશે? પ્યોર સોલ્વન્ટ P01. વેપર પ્રેશર ઓફ પ્યોર સોલ્વન્ટ. સોલ્યુટ છે ત્યાં કેવું હશે? 0. અહીંયા વચ્ચે બે મિક્સર હોય એવી રીતે અહીંયા જે છે એ કયું હશે? સોલ્યુટ અને ત્યાં કયું છે? સોલ્વન્ટ. ઓકે?
કારણ કે મોલ ફ્રેક્શન છે એનું એડિશન છે કેટલું થશે 1 થશે. ક્લિયર? તો ઇક્વેશન છે એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, તો રાઉલ્સ લો કોના માટે આપણે ડિરાઈવ કર્યું? અવર સોલ્યુટ ઇઝ નોન વોલેટાઇલ એન્ડ સોલ્વન્ટ ઇઝ વોલેટાઇલ. તો રિલેટિવ વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ. અને એનું ઇક્વેશન છે એ લર્ન કરવાનું છે. નાવ સેકન્ડ આપણે રાઉલ્સ લો છે એક્સપ્લેન કરવાનું છે. એની અંદર આપણું સોલ્યુટ એન્ડ સોલ્વન્ટ બોથ આર કેવા છે? વોલેટાઇલ. સોલ્યુટ એન્ડ સોલ્વન્ટ છે બોથ આર આપણે કેવા લઈએ છીએ? વોલેટાઇલ. તો આપણી પાસે એકોર્ડિંગ ટુ ડાલ્ટન્સ લો ઓફ પાર્શિયલ પ્રેશર, total pressure of a gaseous mixture is the sum of the partial pressure of each component gases. તો પહેલા આપણે બેને ઇન્ડિવિડ્યુઅલ માટે ડિરાઈવ કરી નાખીએ અને પછી ટોટલ બેનું એડિશન કરીએ એટલે પ્રેશર મળશે. તો આપણે જે સોલ્યુશન છે એની અંદર સોલ્યુટ એન્ડ સોલ્વન્ટ બોથ આર છે એ કેવા આવશે? વોલેટાઇલ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, સોલ્યુટ. સેકન્ડ કયું આવશે? સોલ્વન્ટ. આનું પાર્શિયલ પ્રેશર છે એ આપણે કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ? P1. મોલ ફ્રેક્શન કયું થશે? X1. આના માટે પાર્શિયલ પ્રેશર છે એ શું થશે? P2. અને મોલ ફ્રેક્શન છે એ કયું થશે? X2. સોરી, લખવામાં ભૂલ થઈ છે. પાર્શિયલ પ્રેશર ઓફ સોલ્યુટ P1 અને એના મોલ ફ્રેક્શન X1. સોલ્વન્ટ માટે એનું પાર્શિયલ પ્રેશર P2 અને મોલ ફ્રેક્શન છે કયું થશે? X2. અહીંયા P1 is proportional to X1, P2 is proportional to X2. બે સેપરેટ લઈએ છીએ આ રીતે, સોલ્યુટ અને સોલ્વન્ટ. ખરેખર તો આપણું જે છે વોલેટાઇલ છે, સોલ્યુટ એડ કરીએ એટલે વેપર પ્રેશર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. કારણ કે ઓલું તો વોલેટાઇલ હતું જ, પ્લસ આ અને વોલેટાઇલ એની અંદર મિક્સ થાય એટલે એનું વેપર પ્રેશર છે એ ઓલવેઝ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એટલા માટે અહીંયા આપણે જે છે બે છે એનું એડિશન છે એ લઈએ છીએ. ક્લિયર? એટલી તો ખબર છે કે એક્સપ્લેન કરું? આ રીતે ક્લોઝ આપણે સિસ્ટમ P ઇક્વલ ટુ 0. અહીંયા આપણે શું રાખ્યું છે? સોલ્વન્ટ, પ્યોર વોટર. Water is converted into vapor, vapor is converted into water અને શું થશે? ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ ઇઝ એસ્ટાબ્લિશ. હવે આની અંદર હું છે શું એડ કરીએ છીએ? સોલ્યુટ. બટ સોલ્યુટ છે એ કેવું છે? વોલેટાઇલ. એ એમાં કન્વર્ટ થાય છે? વેપરમાં. તો આ પોતે અહીંયા વેપરમાં કન્વર્ટ થશે તો વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો અહીંયા વેપર પ્રેશર ઓફ સોલ્યુશન is more than the vapor pressure of pure solvent. એના કરતાં વેપર પ્રેશર છે અહીંયા શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અને આપણે બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ લઈએ તો બોથ આર વોલેટાઇલ છે. તો અહીંયા મેં ડાયાગ્રામમાં લીધું કે અહીંયા જે છે આપણે શું લઈએ છીએ? સોલ્યુટ અને અહીંયા શું લઈએ છીએ? સોલ્વન્ટ. તો બેનું અહીંયા ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ અને આપણને વેપર પ્રેશર મળશે. સોલ્યુટ છે એનું પ્રેશર P1 અને મોલ ફ્રેક્શન X1. સોલ્વન્ટ માટે P2 અને આ શું થશે? X2. પ્રપોઝનલ સાઇન રિમૂવ કરીએ તો P1 P01 ઇન્ટુ X1, P2 ઇક્વલ ટુ P02 ઇન્ટુ X2. P01 એટલે વેપર પ્રેશર ઓફ પ્યોર સોલ્યુટ એટલે કયું થશે? P01. આ કન્ડિશનમાં એક્સપેરિમેન્ટ ગમે એટલી વાર રિપીટ કરો તો એનું વેપર પ્રેશર છે ઓલવેઝ કેવું આવશે? કોન્સ્ટન્ટ. એવી રીતે અહીંયા સોલ્વન્ટ એ વોલેટાઇલ છે તો આ એક્સપેરિમેન્ટ ગમે એટલી વાર રિપીટ કરો તો એનું વેપર પ્રેશર કેવું આવશે? કોન્સ્ટન્ટ. એટલે એને શું કહી દીધું છે? P02. ઓકે, હવે ટોટલ પ્રેશર P ટોટલ ઇક્વલ ટુ તો P1 પ્લસ P2. તો P ટોટલ P01 ઇન્ટુ X1 પ્લસ P02 ઇન્ટુ શું થશે? X2. હવે આપણે એવું થિયરીમાં કરી નાખ્યું કે મોલ ફ્રેક્શન છે એડિશન છે ઓલવેઝ કેટલું થાય? 1. તો હિયર X1 પ્લસ X2 ઇક્વલ ટુ 1. તો ટુ કન્ડિશન છે આપણે અહીં એપ્લાય કરી નાખીએ. ફર્સ્ટ માટે લખીએ તો X1 ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ X2. અહીં મૂકી દઈએ તો P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P01 1 minus X2 plus P02 into X2. P01 minus P01 into X2
પ્લસ P02 ઇન્ટુ x2. P01 પ્લસ x2 કોમન કાઢીએ તો P02 માઇનસ P01. અહીંયા શું થશે? P ટોટલ. એવી રીતે અહીંયા આપણે લઈએ x2 ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ x1. અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ x2 માટે તો P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ x1 પ્લસ P02 1 માઇનસ x1. ઓકે, x2 ની જગ્યાએ તો P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ x1 પ્લસ P2 માઇનસ P02 ઇન્ટુ x2. તો અહીંયા P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P02 પ્લસ P01 x1 માઇનસ x2. ઓકે, અહીંયા આપણે મિસ્ટેક કરી ને, કોમન છે શું નીકળશે આની અંદર? x2. તો P02 માઇનસ કયું આવશે? P01. અહીંયા x1 આવશે ને, x1. તો કોમન છે શું નીકળશે? x1. તો P01 માઇનસ P02. ક્લિયર? તો એના ઉપરથી એવું કહી શકાય કે ગમે એના મોલ ફ્રેક્શન છે આપણને ખબર હોય x1 કે x2 ના, તો ટોટલ પ્રેશર છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. અને ગમે એના મોલ ફ્રેક્શનમાં આપણે ચેન્જ કરીએ તો ટોટલ પ્રેશર છે એ શું થશે? ચેન્જ થશે. તો એવું આપણે આના ઉપરથી કહી શકાય. તો આપણી પાસે 2 ઇક્વેશન થઈ ગયા. P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P01 x2 P02 માઇનસ P1, P ટોટલ ઇક્વલ ટુ P02 પ્લસ x1 P01 માઇનસ P02. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણને 2 ઇક્વેશન છે મળે છે. હવે એના ઉપરથી લોકોએ છે ગ્રાફ છે પ્લોટ કર્યો છે. તો આપણે વેપર પ્રેશર વર્સિસ કયું લઈએ છીએ? મોલ ફ્રેક્શન. હવે આપણે ગ્રાફ છે પ્લોટ કરીએ છીએ વેપર પ્રેશર વર્સિસ મોલ ફ્રેક્શન. અહીંયા આપણે છે સોલ્યુટ છે x1 ઇક્વલ ટુ 1 લઈએ, x2 ઇક્વલ ટુ 0. આ સાઈડ જઈએ એમ આનું અમાઉન્ટ છે ડિક્રીઝ થાય, આ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો અહીંયા x1 ઇક્વલ ટુ 0 અને x2 ઇક્વલ ટુ 1. હવે આપણું આ જે છે બેના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇક્વેશન છે આ સોલ્યુટ માટે આપણે ચેક કરી લઈએ. સોલ્યુટ માટે આપણી પાસે કયું ઇક્વેશન છે? P1 ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ x1. x1 ઇક્વલ ટુ 1 અહીંયા મૂકીએ એટલે P1 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? P01. એટલે વોટ એવર પ્રેશર હશે એ શું થઈ જશે? પ્યોર સોલ્યુટનું થઈ જાય. તો અહીંયા આપણે લઈએ તો આ શું મળશે? P01. ક્લિયર? P1 ઇક્વલ ટુ આપણે અહીંયા x1 ઇક્વલ ટુ કન્ડિશન આપણે લઈએ x1 ઇક્વલ ટુ 1, તો P1 ઇક્વલ ટુ P01. અને સેકન્ડ આપણે અહીંયા x1 ઇક્વલ ટુ 0, તો આ 0 થઈ જાય તો આખું ટર્મ છે એ 0 થઈ જાય એટલે P1 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? 0. એટલે અહીંયા જ આપણને મળી જશે. તો આ જે છે એ ગ્રાફ આપણને આ રીતે સ્ટ્રેટ લાઈન મળશે. આ જે છે એ આપણને મળી ગયું. હવે આપણે સોલ્વન્ટ માટે લઈ લઈએ. સોલ્વન્ટ ઇક્વેશન કયું છે આપણી પાસે? P2 ઇક્વલ ટુ P02 ઇન્ટુ x2. આની અંદર આપણે 2 કન્ડિશન લઈ લઈએ. x2 ઇક્વલ ટુ 0. x2 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આખું ટર્મ 0 થઈ જાય એટલે P2 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે અહીંયા જ આપણને મળશે. અને નાવ x2 ઇક્વલ ટુ 1 તો 1, તો P2 ઇક્વલ ટુ P02 આપણને મળશે. તો એ અહીંયા આપણને મળશે P02 x2 P02. P1 here you can write P01 is less than P02. સોલ્યુટ છે એનું વેપર પ્રેશર લેસ હશે કારણ કે એનું એમાઉન્ટ કેવું છે? લેસ.
અને સોલ્વન્ટ છે એનું વેપર પ્રેશર મોર હશે કારણ કે એનું અમાઉન્ટ કેવું છે મોર છે. અને આ જે છે આપણે ગ્રાફ છે એ કોના માટે ઓબ્ટેન થાય છે પી ટોટલ P1 પ્લસ P2. આ જે છે આપણી પાસે સોલ્યુટ માટે એટલે P1 ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ X1 અને આ P2 P02 ઇન્ટુ X2. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણને ગ્રાફ છે મળ્યો. હવે વન મોર પોઈન્ટ આની અંદર એ લોકોએ આપ્યું છે કે વેપર ફેઝમાં હોય અને આપણે છે વેપર પ્રેશર છે એટલે વેપર ફેઝમાં હોય ત્યારે એના મોલ ફ્રેક્શન છે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા હોય તો કઈ ફોર્મ્યુલા છે P1 ઇક્વલ ટુ Y1 ઇક્વલ ટુ P ટોટલ એન્ડ P2 ઇક્વલ ટુ Y2 ઇન્ટુ P ટોટલ. P ટોટલ એટલે ટોટલ વેપર પ્રેશર આપણને જે અહીંયા મળે છે એ અહીંયા P1 એટલે શું લખાય P01 ઇન્ટુ X1 અહીંયા P2 એટલે શું થશે P02 ઇન્ટુ X2 અને Y1 એટલે શું થશે મોલ ફ્રેક્શન ઇન વેપર ફેઝ. આ સોલ્યુટ માટે અને આ કોના માટે આવશે સોલ્વન્ટ માટે. એના MCQ પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવનું એના જ પૂછાય છે તો વેપર ફેઝ કે આપણે આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું આ સોલ્યુટ માટે અને આ કોના માટે આવશે સોલ્વન્ટ માટે. ઓકે. Now solution they have classified two types. One is ideal solution and a second કયું આવશે non-ideal solution. So solution ideal solution અને second છે કયું આવશે non-ideal. Ideal solution છે આપણે કોને કીધું હતું it follow or obey the Raoult's law at the entire range of concentration and temperature. All જે છે સિચ્યુએશન છે એની અંદર જે Raoult's law છે એ ફોલો કરે it is known as ideal solution. તો આ જે છે it is known as ideal solution. It obey Raoult's law. It obey the Raoult's law. Okay. Now, આની અંદર non-ideal solution, it will not obey the Raoult's law. આ entire rangeમાં Raoult's law છે follow કરશે, so that one is known as ideal solution. આ Raoult's law follow નહીં કરે એટલે શું કહેવાશે non-ideal solution. Here when the solute and solvent we are mixing at that time, enthalpy change delta H mixer equal to 0. Energy absorb नहीं करे, release नहीं करे. But here that one is enthalpy change delta H mixer is not equal to 0. Energy absorb करे तो temperature decrease થાય તો volume decrease થાય. Energy decrease करे તો volume છે શું થશે increase થશે. Here there is no change in volume. Solute and solvent when we are mixing at that time no change in volume. So delta V mixer equal to 0. Here delta V mixer equal to change 0. Volume increase થશે અથવા શું થશે decrease થશે. Interaction between the reactants and the products. Here reaction is A2 plus B2 gives 2AB. So AA plus BB equal to 2AB. Interaction between reactants molecules equal to interaction between products molecules. Both are કેવું આવશે same આવશે. Here this one is AA plus BB is not equal to 2AB. Clear? આની અંદર same નહીં આવે less or થશે. So this one is known as ideal solution. This one is known as non-ideal solution. Example છે ખાસ એને આ છે બધા લર્ન કરી નાખજો. આ જે સોલ્યુશન છે એની અંદર ગ્રાફ છે સ્ટ્રેટ લાઈન આવશે. આની અંદર છે આપણને ગ્રાફ છે એની અંદર ડેવિએશન છે જોવા મળશે. ઇટ મે બી અબોવ ઓર ક્યાં જશે બિલો જશે. તો એ રીતે આપણે છે એની અંદર નોન આઈડિયલ સોલ્યુશન છે એની અંદર એ લોકોએ ટુ પાર્ટ કર્યા છે. વન ધેટ વન ઇઝ ધ નેગેટિવ ડેવિએશન એન્ડ અનધર કયું આવશે પોઝિટિવ ડેવિએશન. તો વન છે એ કયું આવશે નેગેટિવ ડેવિએશન, અનધર છે એ કયું આવશે પોઝિટિવ ડેવિએશન. ઓકે, તો એની અંદર આપણે ટુ ટાઈપ છે એ સ્ટડી કરશું.
નેગેટિવ એન્ડ અનધર કયું આવશે પોઝિટિવ. ક્લિયર? ગ્રાફ છે that one is change above આવે then it is known as positive deviation, ડાઉન સાઈડ આવે તો કેવું થશે નેગેટિવ ડેવિએશન. ઓલા કરતા અહીંયા ઓપોઝિટ આપણે લઈએ છીએ. જો x1 ઇક્વલ ટુ ઓલામાં 1 લીધું તો અહીંયા શું લઈ લઈએ છીએ 0. x2 ઇક્વલ ટુ શું લઈએ છીએ 1 અને અહીંયા x1 ઇક્વલ ટુ 1, x2 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 0. એટલે ગ્રાફ જે આપણે આગળ હમણાં ડ્રો કર્યો તો એના કરતાં અહીંયા કેવું આવશે ઓપોઝિટ આવશે. ઓકે, એટલા માટે એ લોકો એ રીતે આપ્યું છે. બાકી સેમ ઓલ્સો યુ કેન કન્સિડર. હવે આપણે આ જે છે ગ્રાફ છે એ કોના ઉપરથી એક્સપ્લેન કરીએ છીએ? P1 ઇક્વલ ટુ P01 ઇન્ટુ x1 અને P2 ઇક્વલ ટુ P02 ઇન્ટુ શું થશે x2. હવે ફર્સ્ટ માટે આપણે અહીંયા લઈએ છીએ તો આની અંદર ટુ કન્ડિશન છે x1 ઇક્વલ ટુ 0, x1 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે P1 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે P01. તો અહીંયા જે છે P1 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે P01. તો P1 that one is P01. x1 છે આપણી પાસે કેવું છે 0 તો P1 છે એ શું થઈ જશે P01. સેકન્ડ જે છે આપણી પાસે x1 ઇક્વલ ટુ શું લઈએ છે 1 તો મિસ્ટેક કરી ને P1 x1 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે આખું ટર્મ 0 થઈ જાય એટલે P1 ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 0 એટલે અહીંયા આપણને ઓબ્ટેન થશે. સેકન્ડ that one is x1 ઇક્વલ ટુ 1 સો P1 ઇક્વલ ટુ P01. તો ગ્રાફ છે આપણને અહીંયા ઓબ્ટેન થશે. આ રીતે આવશે. ઓકે, P01. હવે સેકન્ડ આપણે માટે લઈએ P2 ઇક્વલ ટુ P02 ઇન્ટુ શું થશે x2 થશે. તો એની અંદર આપણે સેમ આ કન્ડિશન લેવી પડશે. x1 ઇક્વલ ટુ 0 અને x1 ઇક્વલ ટુ 1. x1 ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ તો આખું ટર્મ છે એ કેવું થઈ જશે આ 0 તો P2 x2 છે ને x2 ઇક્વલ ટુ 0 લઈએ આ પોઝિશન ઉપર x2 ઇક્વલ ટુ 0 તો આખું ટર્મ છે 0 તો P2 ઇક્વલ ટુ 0 એટલે અહીંયા ઓબ્ટેન થશે. આની અંદર x2 ઇક્વલ ટુ 1 સો P2 ઇક્વલ ટુ શું થશે P02. તો અહીંયા આપણને ઓબ્ટેન થશે P02 આ રીતે. ઓકે, અને અહીંયા જે છે આપણને શું મળશે P ટોટલ. ક્લિયર? તો આ રીતે આપણે ગ્રાફ છે આઈડિયલ સોલ્યુશનનો મળે છે. હવે એની અંદર પોઝિટિવ ડેવિએશન થાય ઓર નેગેટિવ ડેવિએશન થાય તો એ આપણે જે છે એ ચેક કરવું પડશે કે કયું ડેવિએશન છે આપણને જોવા મળે છે. તો ફર્સ્ટ એ લોકોએ એક્સપ્લેન કર્યું છે કયું ડેવિએશન એક્સપ્લેન કર્યું છે નેગેટિવ ડેવિએશન. તો નેગેટિવ ડેવિએશન છે એની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ છે એ લઈએ છીએ કે નેગેટિવ ડેવિએશન છે તો એની અંદર આપણે ક્લોરોફોર્મ અને એસિટોન લઈએ છીએ. તો ક્લોરોફોર્મ Cl, CCl, Cl અને H. એસિટોન એટલે CH3, C ડબલ બોન્ડ O, CH3. તો આ બે વચ્ચે અહીંયા બોન્ડ છે એ ફોર્મ થશે ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ. ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ ફોર્મ થાય એટલે એટ્રેક્શન છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થાય. એટ્રેક્શન ઇન્ક્રીઝ થાય તો વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. તો ડાઉન સાઈડ આપણને ગ્રાફ મળશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ નેગેટિવ ડેવિએશન. તો એની અંદર અહીંયા જે છે આપણને શું જોવા મળે છે નેગેટિવ ડેવિએશન. તો આપણો આ જ ગ્રાફ આવશે. આ આપણો જે છે આ રીતે આપણને ઓબ્ટેન થાય. અહીંયા x1 ઇક્વલ ટુ 0, x2 ઇક્વલ ટુ 1, અહીંયા જે છે x1 ઇક્વલ ટુ 1 અને x2 ઇક્વલ ટુ શું થશે 0. આ જે છે આપણું કયું થઈ જશે આઈડિયલ સોલ્યુશન. હવે નેગેટિવ ડેવિએશન એટલે ગ્રાફ છે આ રીતે ક્યાં મળે છે નીચે મળે છે. તો આ જે છે એ શું થઈ જશે નેગેટિવ ડેવિએશન. કારણ કે આ બે કમ્બાઈન થાય એટલે ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ ફોર્મ થાય એટલે વેપર પ્રેશર શું થશે ડિક્રીઝ થશે. એવી રીતે આલ્કોહોલ એમાં ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ હોય તો એમાં આપણે શું એડ કરી દઈએ છીએ બેન્ઝીન. તો બેન્ઝીન આની અંદર એડ કરીએ
બેન્ઝીન. તો આ ઇન્ટરમોલિક્યુલર H બોન્ડ છે એ શું કરી નાખશે? બ્રેક કરી નાખે. બ્રેક કરી નાખે તો એટ્રેક્શન લેસ થઈ જાય, they are converted, તો વેપર પ્રેશર છે એ શું થાય? સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ પોઝિટિવ ડેવિએશન. એને આપણે શું કહીએ છીએ? પોઝિટિવ ડેવિએશન. તો અહીંયા વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. એને આપણે શું કહીએ છીએ? પોઝિટિવ ડેવિએશન. ઓકે, અહીંયા વેપર પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થાય એટલે નેગેટિવ ડેવિએશન. ગ્રાફ છે આ રીતે નીચે આવશે, ઓલામાં ગ્રાફ છે એ ક્યાં આવશે? ઉપર. એટલે એને આપણે પોઝિટિવ ડેવિએશન. ક્લિયર? તો બધાના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે. આની અંદર જે છે આપણી પાસે નેગેટિવ ડેવિએશન થાય છે તો ડેલ્ટા વી મિક્સર છે એનું વોલ્યુમ છે, કારણ કે અહીંયા વોલ્યુમ છે એ નેગેટિવ ડેવિએશન છે એટલે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ઓલાની અંદર છે તો એ રીતે આપણે જે છે એ જોવાનું. અહીંયા ઇન્ટરમોલિક્યુલર એટ્રેક્શન છે. ઇન્ટરમોલિક્યુલર એટ્રેક્શન જે છે પ્રોડક્ટની અંદર છે એ કેવું આવશે? મોર આવશે. તો ઓલાની અંદર પ્રોડક્ટની અંદર કેવું આવશે? લેસ આવશે. એ પ્લસ BB એનું ઇન્ટરેક્શન જે છે આનું પ્રોડક્ટ છે એનું કેવું થશે? મોર 2AB. અહીંયા જે છે એ કેવું થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. આનું જે છે એ મોર હતું પ્રોડક્ટમાં છે એ કેવું થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. ઓકે, ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે આપણે ડિસાઇડ થાય. વન મોર ક્વેશ્ચન છે ઘણી બધી વાર આપણને પૂછે છે. તો એની અંદર ડેલ્ટા S મિક્સર એન્ટ્રોપી છે સ્પોન્ટેનિયસ રિએક્શનમાં શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. તો આઇડિયલ સોલ્યુશન ઓર નોન સોલ્યુશન ઇન that one is delta S mixer છે greater than 0 અને delta G mixer કેવું આવશે? less than 0. because in all spontaneous process entropy છે શું થાય? ઇન્ક્રીઝ થાય અને ફ્રી એનર્જી છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. એટલા માટે આપણે આ રીતે બેની અંદર છે લઈ લીધું છે. ક્લિયર? તો અહીંયા જે છે આઈડિયલ સોલ્યુશન અને સેકન્ડ કયું આવશે? નોન આઈડિયલ સોલ્યુશન. અને નોન આઈડિયલ સોલ્યુશનની અંદર ટુ આપણે લીધા હતા. વન ઇઝ નેગેટિવ ડેવિએશન અને અધર કેવું થશે? પોઝિટિવ ડેવિએશન. એક્ઝામ્પલ છે એ ખાસ બધાના છે એ તમારે યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? ઓકે, હવે વન મોર ટોપિક આની અંદર જે છે કે આની અંદર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઇન્ક્રીઝ થાય ઓર બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે શું થશે? ડિક્રીઝ થાય. તો એની અંદર જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય અને એ લોકોએ શું કીધું છે? ધેટ વન ઇઝ ધ મેક્સિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ અને સેકન્ડ આવશે મિનિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ. તો બોઇલિંગ પોઈન્ટ આપણે કોને કીધું છે? કે જેની અંદર પ્રેશર છે 1 એટમોસ્ફિયર પ્રેશર થાય, ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ ઇટ્સ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. એનું વેપર પ્રેશર છે 1 એટમોસ્ફિયર થાય, ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ બોઇલિંગ પોઈન્ટ. અને એઝિયોટ્રોપિક મિક્સર એટલે કેવું થશે? કે મિક્સર છે ધેટ વન ઇઝ એની અંદર જે મિક્સર છે એની અંદર જે સોલ્યુશન છે that we cannot easily separate અને easily separate નહીં થાય. ઇવન ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશનથી પણ સેપરેટ નહીં થાય. ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન છે ગ્રાફ આપેલું છે અને એવું હોય તો તમે આપણા જે લેક્ચર રેગ્યુલર છે એમાં મેં ડિટેલમાં ઘણું બધું એક્સપ્લેન કર્યું છે. તો જે સોલ્યુશન છે that we cannot easily separate even though ફ્રેક્શનલ ડિસ્ટિલેશન, તો એવું જે મિક્સર છે એના માટે એ લોકો અહીંયા એક્સપ્લેન કર્યું છે કે આપણી પાસે આ સોલ્યુશન છે એ નોન આઈડિયલ નેગેટિવ ડેવિએશન છે નોન આઈડિયલમાં. તો એનું વેપર પ્રેશર લેસ છે. તો સપોઝ આટલું વેપર પ્રેશર આપણે કરીએ ત્યારે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે 1 એટમોસ્ફિયર થાય ત્યારે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે આપણને મળે છે. તો પહેલાં આપણે પ્રેશર આટલું ઇન્ક્રીઝ કરશું, પછી અહીંયા આટલું થાય એટલે પોઝિટિવ જેટલું થાય ને પછી એટલું. તો અહીંયા આપણે શું થશે? મેક્સિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ મેક્સિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ. બધું ચેન્જ પડશે. આની અંદર શું થશે કે 1 એટમોસ્ફિયર તમારે કરવું છે, અહીંયા એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓબ્ટેઇન કરવો છે. તો આ જે છે એ શું થશે? અહીંયા આટલું તો છે જ પ્રેશર હાઈ, ખાલી આટલું થોડુંક જ ઇન્ક્રીઝ કરીએ એટલે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઓબ્ટેઇન થઈ જાય. તો આને એ લોકો શું મિનિમમ એઝિયોટ્રોપ, મિનિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ. આ કેવું થશે? મેક્સિમમ, કારણ કે અહીંયા નેગેટિવ ડેવિએશનથી આ ન્યુટ્રલ થયું, પછી ઉપર એટલે પોઝિટિવ અને પછી એટલું એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ થાય. અહીંયા પોઝિટિવ ડેવિએશનમાં થોડુંક ટેમ્પરેચર ઇન્ક્રીઝ કરો એટલે ઇમિજિએટલી બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે ઓબ્ટેઇન થશે. તો આને શું કહેવાશે? મિનિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ. અને આ કયું કહેવાશે? મેક્સિમમ બોઇલિંગ પોઈન્ટ એઝિયોટ્રોપ છે એ કહેવાશે. એક્ઝામ્પલ છે યાદ રાખવાનું છે. મિનિમમ
0.5% weight by weight ethanol solution અને ઓલાની અંદર જે છે મેક્સિમમ છે એની અંદર 8% of nitric acid and 32% of water. Clear? Ideal solution and a second કયું આવશે non-ideal solution. Elevation in boiling point. Boiling point છે increase થાય, it is known as elevation in boiling point. What is boiling point? So pressure is become 1 atmosphere pressure, that temperature is known as boiling point. આપણે સેમ એવરી ટાઈમ છે લઈએ છીએ એ રીતે આ 2 કન્ટેનર લઈએ છીએ, ક્લોઝ સિસ્ટમ, બંનેમાં વેક્યુમ ક્રિએટ કરીએ તો પ્રેશર P ઇક્વલ ટુ 0, અહીંયા પ્રેશર P ઇક્વલ ટુ શું થશે 0. બોથ ધ સાઈડ પ્યોર સોલ્વન્ટ રાખીએ, water is converted into vapor, vapor is converted into water and equilibrium is established. Here water is converted into vapor, vapor is converted into water and equilibrium is established. Suppose both the side pressure છે 700 mm છે. Now here we are adding that one is our solute. આ બે solvent થઈ જશે. I pure solvent H2O. હવે આની અંદર હું સોલ્યુટ એડ કરું છું. સોલ્યુટ છે કેવું છે નોન વોલેટાઇલ, તો એ છે નોન વોલેટાઇલ છે એટલે આ રીતે આવશે. પોતે વેપરમાં કન્વર્ટ નહીં થાય, નીચેથી જે જતા હોય એને રોકશે અને ઉપરના જે અહીંયા છે ડાયનેમિક ઇક્વિલિબ્રિયમ માટે નીચે આવે એનું એડસોર્પ્શન કરી નાખે. તો અહીંયા સપોઝ વેપર પ્રેશર છે એ ડિક્રીઝ થઈને 600 mm થાય છે. હવે પ્રેશર છે એટમોસ્ફિયર પ્રેશર 1 એટમોસ્ફિયર આપણે કરવાનું છે એટલે 760 mm. તો અહીંયા આપણે 700 માંથી 760 mm કરવું હોય તો થોડુંક જ આપણે ટેમ્પરેચર છે ઇન્ક્રીઝ કરવું પડશે. અહીંયા 600 માંથી આપણે 760 જવું પડશે, તો અહીંયા વધારે આપણે ટેમ્પરેચર છે આપવું પડશે. તો આનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે એ શું થશે ઇન્ક્રીઝ થશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ. વોટર છે એનો બોઇલિંગ પોઈન્ટ કેટલો આવશે 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓર 373.15 કેલ્વિન. તો અહીંયા આપણે જે છે એનો ગ્રાફ ઉપરથી એક્સપ્લેન કરીએ છીએ કે એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે કઈ રીતે ઇન્ક્રીઝ થાય છે. ગ્રાફમાં આપણે અહીંયા વેપર પ્રેશર અને આ સાઈડ શું લઈએ છીએ ટેમ્પરેચર. નાવ 1 એટમોસ્ફિયર એટલે આ જે છે પ્રેશર છે 1 એટમોસ્ફિયર થાય વેપર પ્રેશર ત્યારે આપણને એનો શું ઓબ્ટેન થાય છે બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓબ્ટેન થાય છે. અહીંયા આપણે છે કયું લઈએ છીએ સોલ્વન્ટ અને સોલ્યુશન બે માટે. આ સોલ્વન્ટ અને આની અંદર આપણે સોલ્યુટ એડ કર્યું નોન વોલેટાઇલ એટલે આ શું થઈ ગયું સોલ્યુશન. બે માટે આપણે ગ્રાફ લઈએ છીએ. ઇનિશિયલ જે છે એનું ટેમ્પરેચર છે બેનું છે એ કેવું આવે છે સેમ આવે છે. તો આ સોલ્વન્ટ અને અહીંયા જે છે એનું પ્રેશર 1 એટમોસ્ફિયર એટલે એનો શું થઈ જશે બોઇલિંગ પોઈન્ટ થઈ જશે. તો આ જે છે કોના માટે છે સોલ્વન્ટ પ્યોર વોટર. એનો જે અહીંયા ટેમ્પરેચર આવશે T0B. ઓકે, બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ પ્યોર સોલ્વન્ટ ઇનિશિયલ T0B. અહીંયા ટેમ્પરેચર આપણે સેમ રાખીએ છીએ પણ વેપર પ્રેશર છે એ સોલ્વન્ટ છે એનું મોર છે ને સોલ્યુશનનું કેવું છે લેસ છે એટલે નીચે આવશે. અહીંયા જો સોલ્વન્ટ છે એનું વેપર પ્રેશર છે અહીંયા 700 છે, આ કેટલું છે 600 એટલે અહીંયા ડાયાગ્રામમાં ઉપર છે, આ ક્યાં છે નીચે. અને બેનું ટેમ્પરેચર તો સેમ જ છે અહીંયાથી આ રીતે. તો અહીંયા આનું મળશે. તો આ જે છે એ કોના માટે મળ્યું સોલ્યુશન. તો આ સોલ્વન્ટ અને આ સોલ્યુશન છે એનું બોઇલિંગ પોઈન્ટ TB. તો ડેલ્ટા TB ચેન્જ ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ હાયરમાંથી લોઅર માઇનસ થાય એટલે TB minus T0B. Here that this change in boiling point delta TB is directly proportional to molality. હવે ટેમ્પરેચર છે એટલે ટેમ્પરેચરને એફેક્ટ ન કરતો એવો યુનિટ છે એ સિલેક્ટ કરવાનો. સાયન્ટિસ્ટ લોકોએ મોલાલિટી લીધું છે એટલે આપણે શું લઈ લઈએ મોલાલિટી. અહીંયા પ્રપોઝનલ સાઇન રિમૂવ કરીએ તો ડેલ્ટા TB ઇક્વલ ટુ KB ઇન્ટુ M. KB એટલે શું થશે મોલર એલિવેશન કોન્સ્ટન્ટ
It is known as molar elevation constant or ebuloscopic constant. Molality formula મૂકી દે delta TB equal to KB 1000 into W2 upon M2 into W1. W2 is the weight of solute in gram. M2 is molecular mass of solute. W1 is the weight of solvent in gram. kg ની જગ્યાએ અહીંયા ગ્રામમાં લીધું એટલે ઉપર મલ્ટીપ્લાઇડ બાય 1000. kb ને સબ્જેક્ટમાં લઈ લઈએ તો kb equal to delta TB M2 into W1 upon 1000 into W2. આ બેનો યુનિટ ગ્રામ ગ્રામ છે એ શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે. આ જે છે આપણી પાસે ચેન્જ ઇન ઇન્ક્રીઝ ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓર એલિવેશન ઇન બોઇલિંગ પોઈન્ટ છે વી કેન ટેક ડિફરન્સ છે એટલે ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓર ઇન કેલ્વિન. મોલિક્યુલર માસ એનો યુનિટ કયો આવશે ગ્રામ પર મોલ ડિવાઇડેડ બાય 1000 તો શું થઈ જશે કિલોગ્રામ પર મોલ. તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ કિલોગ્રામ પર મોલ કેલ્વિન કેજી પર મોલ. તો કેબી છે એનો યુનિટ છે એ શું થશે ડિગ્રી સેલ્સિયસ કિલોગ્રામ પર મોલ ઓર કેલ્વિન કેજી પર મોલ. ક્લિયર. નાउ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट શું થતો હતો ઇન્ક્રીઝ થતો હતો. ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે એ શું થશે ડિક્રીઝ થશે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ ડિપ્રેશન ઇન ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. તો અહીંયા ડિપ્રેશન ઇન ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે એની અંદર આપણે સેમ ઓલાની જેમ પહેલાં સમજી લઈએ શોર્ટમાં. ટુ ક્લોઝ સિસ્ટમ લઈએ છીએ ઇન બોથ વેક્યુમ ક્રિએટ કરીએ એટલે પ્રેશર P ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે 0. ઇન બોથ આપણે શું રાખીએ છીએ વોટર. Water is converted into vapor, vapor is converted into water and dynamic equilibrium is established. And suppose both the side pressure છે અહીંયા pure solvent છે only water. અહીંયા શું છે solvent H2O. Pressure છે અહીંયા 700 mm. અહીંયા કેટલું થાય છે 700 mm. Now what is freezing point? Generally our definition में એવું કહીશ કે temperature at which liquid is converted into solid state and you freeze થશે that one is known as freezing point. Actually એ લોકો definition એવી આપી કે temperature at which solid and liquid both are in equilibrium state. તો solid એટલે કયું solid બહાર લેવા નથી જવાનું પણ આપણે છે વોટર છે ને ફ્રીઝરમાં રાખીએ ત્યારે જે છે 1 hour પછી તમે બહાર કાઢો તો આઈસ છે ઉપર આઈસનું લેયર થઈ ગયું હશે નીચે કેવું હશે ચિલ્ડ વોટર. તો આ આઈસ છે ઉપર લેયર થયું હોય એ આઈસનું પાતળું લેયર થઈ ગયું હોય ગ્લાસ જેવું એ આખું લેયર અને નીચેનું ચિલ્ડ વોટર આ બે વચ્ચે જે ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. અથવા તો આ જે ક્રિસ્ટલાઇઝેશન સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હોય આખું કમ્પ્લીટ નથી થયું પણ વન્સ આ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું હોય દેટ ટેમ્પરેચર ઇઝ નોન એઝ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. ઓકે તો અત્યારે જે છે આ 700 આ કેવું છે 700. અહીંયા નોન વોલેટાઇલ સોલ્યુટ હું એડ કરું તો વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે ડિક્રીઝ. શું ફોર્મ થઈ જશે સોલ્યુશન અને સપોઝ ડિક્રીઝ થઈને આ કેટલું થાય છે 600 mm. હવે ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે એટલે ટેમ્પરેચર છે આપણે શું કરવું પડશે ડિક્રીઝ કરવું પડશે. સપોઝ 100 mm એ છે ઇટ ઇઝ કન્વર્ટ ઇન ટુ આઈસ તો આ જે છે 700 ટુ આપણે ક્યાં સુધી જવું પડશે 100 mm અને આ 600 ટુ વી હેવ ટુ શિફ્ટ ટુ 100 mm. તો અહીંયા છે આ લેસ ડિક્રીઝ થશે. સો દેટ વન ઇઝ નોન એઝ ડિપ્રેશન ઇન ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ. ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે શું થશે ડિક્રીઝ થશે. અહીંયા ગેપ મોર છે અહીંયા કેવું છે લેસ છે. ઓકે હવે આપણે ગ્રાફ ઉપરથી જોઈ લઈએ. વેપર પ્રેશર વર્સિસ કયું લઈએ છે ટેમ્પરેચર. નાઉ વી આર ટેકિંગ દેટ વન ઇઝ ફ્રોઝન સોલ્વન્ટ ઓર ધ સોલિડ. અહીંયા આપણે કીધું ફ્રોઝન સોલ્વન્ટ એટલે શું થશે ઉપર એકદમ જે છે આપણું આઈસ જેવું સોલિડ જે થઈ ગયું હોય એ આપણું લેયર છે અને એ લોકોએ શું કીધું છે ફ્રોઝન સોલ્વન્ટ. હવે આપણે છે સોલ્વન્ટ અને કયું લેવાનું છે સોલ્યુશન. તો અહીંયાથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ટેમ્પરેચર ડિક્રીઝ થાય અને અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ જાય
ત્યાં એનો આપણને શું મળી જશે? ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે એ મળશે. તો અહીંયા જે છે આપણને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ છે એ મળી ગયો. એ કોના માટે મળે છે? સોલ્વન્ટ માટે. તો હિયર ધીસ ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ફોર સોલ્વન્ટ. શું થશે? T0F. હવે આ જે છે સોલ્યુશન, જો બેમાં અત્યારે ઇનિશિયલ ટેમ્પરેચર આપણે કેવું લીધું છે? સેમ. અહીંયા આવે એટલે ટેમ્પરેચર કેવું થયું હશે? સેમ. હવે સોલ્યુશન એમાં ડિક્રીઝ કરીએ તો અહીંયા જે છે ઇક્વિલિબ્રિયમ થાય એટલે આનો ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ ઓબ્ટેન થશે. સોલ્યુશન આ શું થશે? TF. બે વચ્ચેનો આ ડિફરન્સ ડેલ્ટા TF. ડેલ્ટા TF ઇક્વલ ટુ T0F માઇનસ TF. કારણ કે હાયરમાંથી લોઅર છે માઇનસ થાય એટલે અહીંયા છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ રીતે આવશે. હવે સેમ ડેલ્ટા TF ઇઝ પ્રોપોઝનલ ટુ M મોલાલિટી. પ્રોપોઝનલ સાઇન રિમૂવ કરવી હોય તો આપણે શું રાખવું પડશે? કોન્સ્ટન્ટ. પ્રોપોઝનાલિટી કોન્સ્ટન્ટ રિમૂવ કરીએ તો અહીંયા આપણે છે ન્યૂ કોન્સ્ટન્ટ મૂકી દઈએ. ડેલ્ટા TF ઇક્વલ ટુ KF ઇન્ટુ M. KF એટલે શું થશે? મોલર ડિપ્રેશન કોન્સ્ટન્ટ, or it is also known as cryoscopic constant. એમની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ડેલ્ટા TF KF મોલાલિટી 1000 into W2 upon M2 into W1. W2 is the weight of solute, M2 is the molecular mass of solute, W1 is the weight of solvent. KF delta TF M2 W1 upon 1000 into W2. KF નો યુનિટ ડિરાઈવ કરીએ. ટેમ્પરેચર આ જે છે ચેન્જ છે એટલે વી કેન ટેક ઇન ડિગ્રી સેલ્સિયસ ઓર ઇન કેલ્વિન. હિયર ધીસ વન ઇઝ ગ્રામ ગ્રામ કેન્સલ થઈ જશે. ગ્રામ પર મોલ ડિવાઇડેડ બાય 1000 તો શું થઈ જશે? કિલોગ્રામ પર મોલ. અને અહીંયા કેલ્વિન કિલોગ્રામ પર મોલ. તો ડિગ્રી સેલ્સિયસ કિલોગ્રામ પર મોલ ઓર કેલ્વિન કિલોગ્રામ પર મોલ. ક્લિયર? તો એનો યુનિટ થઈ ગયો. Now our topic is osmosis and osmotic pressure. So first that one is osmosis. Osmosis એટલે here we are taking two different concentration solution. We are separating by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane we can use parchment paper, cellophane paper, butter paper, and Cu2 FeCN6 is the best semi-permeable membrane. આ બધા છે સિન્થેટિક છે और artificial semi-permeable membrane છે parchment paper, cellophane paper, butter paper and Cu2 FeCN6. Another that one is the urinary bladder of animal. So that one is કેવું થઈ જશે? Naturally occurring semi-permeable membrane. આ જે semi-permeable membrane છે એની characteristic શું છે? It only permit to pass the solvent but not the solute. Solvent ને પાસ થવા દેશે, solute ને પાસ થવા દેશે નહીં. તો here we are taking two different concentration solution. આનું concentration C1 અને આ શું થશે? C2. C1 is greater than C2. આનું concentration high, આનું concentration કેવું થશે? Low. When two different concentration solution are connected by the semi-permeable membrane, at that time spontaneous flow will start from lower concentration to higher concentration. Flow છે ક્યાં start થશે? From lower concentration to higher concentration. It is known as osmosis. It is known as osmosis. Or we can take semi-permeable membrane. One side છે solution, another side is solvent. Here one side we are taking solvent, another side is solution. We are separating by semi-permeable membrane. Spontaneous flow will start
ફ્રોમ સોલ્વન્ટ ટુ સોલ્યુશન. ફ્લો છે એ ક્યાં સ્ટાર્ટ થશે? ફ્રોમ સોલ્વન્ટ ટુ સોલ્યુશન. અને આપણું સેમી પરમેબલ મેમ્બ્રેન છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? ઇટ ઓનલી પરમિટ ટુ પાસ ધ સોલ્વન્ટ but not the solute. So this one is known as osmosis. Now osmotic pressure આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. તો osmotic pressure છે આપણે સ્ટડી કરીએ. અહીંયા આપણે છે પિસ્ટન રાખી દઈએ. આ સાઈડે આપણે શું રાખીએ છીએ? પિસ્ટન. અહીંયા બેની વચ્ચે શું રાખેલું હશે? સેમી પરમેબલ મેમ્બ્રેન. અહીંયા આપણે છે હાયર કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુશન લઈએ છીએ એને આપણે શું કીધું છે? C1. હિયર લોઅર કોન્સન્ટ્રેશન સોલ્યુશન એને આપણે શું કહીએ છીએ? C2. ઓકે. નાઉ or we can take here solution. તો અહીંયા શું લેવાશે? solvent. Spontaneous flow will start from lower concentration to higher concentration or from solvent to solution. But અહીંયા આપણે છે ઉપરથી પ્રેશર છે ક્રિએટ કરીએ અને છે પિસ્ટનને આમ પ્રેસ કરીએ એટલે આ ગેસિયસ મોલિક્યુલ છે કમ્પ્રેસ થશે અને આના ઉપર છે પ્રેશર છે આવશે. તો એ પ્રેશર પ્રોડ્યુસ થાય તો આ જે ફ્લો છે આ સાઈડ from solvent to solution, from lower concentration to higher concentration, if flow છે stop થઈ જાય, that pressure is known as osmotic pressure. It is known as osmotic pressure અને એને કોનાથી ઇન્ડિકેટ કરીએ છીએ? પાઈ. ઓકે. નોઝલ છે એની અંદરથી વોટર આવતું હોય તો ફૂંક મારો તો વોટર છે શું થઈ જશે? સ્ટોપ થઈ જાય. તો that pressure is known as osmotic pressure. એટલે અહીંયા જે પ્રેશર પ્રોડ્યુસ થશે it is known as osmotic pressure. તો ફર્સ્ટ આપણે ઓસ્મોસિસ કર્યું, સેકન્ડ છે આપણે શું કર્યું? ઓસ્મોટિક પ્રેશર કર્યું. ઓકે. નોર્મલ પ્રેશર તો લાગતું જ હોય પણ એક્સ્ટ્રા આપણે આ પિસ્ટનથી પ્રેશર લગાડીએ ધેટ પ્રેશર ઇઝ નોન એઝ ઓસ્મોટિક પ્રેશર. આ સાઈડનું શિફ્ટિંગ છે એ બંધ થઈ જાય. હજી વધારે હું પ્રેશર છે એ એપ્લાય કરું તો શું થશે? આ જે સોલ્વન્ટ છે અહીંયાથી આ સાઈડ શિફ્ટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જશે, ઓપોઝિટ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિવર્સ ઓસ્મોસિસ. આપણું જે છે સી વોટર છે એના પ્યુરિફિકેશન માટે આ જ મેથડ યુઝ કરે છે. સો ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિવર્સ ઓસ્મોસિસ. ક્લિયર? તો અહીંયા જે છે આપણી પાસે આ રીતે છે પ્રેશર હજી વધારે હું ઇન્ક્રીઝ કરું તો રિવર્સિબલ પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ થઈ જાય, સોલ્વન્ટનું શિફ્ટિંગ આ બાજુ સ્ટાર્ટ થઈ જાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ રિવર્સ ઓસ્મોસિસ. ક્લિયર? નાવ વન મોર ઓસ્મોટિક પ્રેશર જે છે એની ફોર્મ્યુલા છે કયું થશે? પાઈ ઇક્વલ ટુ CRT અને પાઈ ઇક્વલ ટુ C એટલે કોન્સન્ટ્રેશન ઇન મોલારિટી એટલે MRT. મોલારિટીનો હું સબસ્ટિટ્યુટ કરી દે પાઈ ઇક્વલ ટુ WRT upon MV. પાઈ એટલે શું થશે? ઓસ્મોટિક પ્રેશર. W is the weight of solute, R is the gaseous constant, T is temperature, M is the molecular mass of the solute અને V છે volume in liter. It is similar to PV equal to nRT. એના જેવું જ આ ઇક્વેશન છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર પાઈ ઇક્વલ ટુ WRT upon MV. ડિટેલમાં અત્યારે હું નથી જતો કારણ કે આ રિવિઝન લેક્ચર છે, બરાબર? એવું હોય તો ઓલા લેક્ચર આપણે રાખેલા જ છે એમાંથી જોઈ લેજો. તો આની ફોર્મ્યુલા કઈ થશે? પાઈ ઇક્વલ ટુ WRT upon MV. ઓકે. અને ટુ સોલ્યુશન છે એના ઓસ્મોટિક પ્રેશર છે એ સેમ હોય તો સેમ હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ આઇસોઓસ્મોટિક. પણ ડિફરન્ટ હોય ટુ સોલ્યુશનના ઓસ્મોટિક પ્રેશર ડિફરન્ટ હોય તો વન મોર ને અનધર લેસ હોય. મોર હોય એને શું કહેવાશે? હાઇપરટોનિક અને લેસ હોય એ શું કહેવાશે? હાઇપોટોનિક. ક્લિયર? સેમ હોય તો શું કહેવાશે? આઇસોટોનિક ઓર આઇસોઓસ્મોસિસ સોલ્યુશન. બેના ઓસ્મોટિક પ્રેશર સેમ હોય એને શું કહેવાશે? આઇસોઓસ્મોટિક. ડિફરન્ટ હોય તો વન મોર હાયર હોય અને તો કેવું હશે? લોઅર. હાયર હોય દેટ વન ઇઝ નોન એઝ હાઇપરટોનિક અને લોઅર હોય શું થશે? હાઇપોટોનિક. ક્લિયર? તો આ રીતે જે છે ઓસ્મોટિક પ્રેશર છે એના ઉપરથી આઇસોટોનિકના ઘણા બધા MCQ છે આપણે અંદરથી પૂછાય છે. અને એની અંદરથી વન એક્ઝામ્પલ છે એ લોકોએ આપ્યું છે કે 0.9% ઓફ માસ બાય વોલ્યુમ NaCl સોલ્યુશન ઇઝ આઇસોટોનિક વિથ ધ બ્લડ સેલ સોલ્યુશન. એ બે એની સાથે છે કેવું થશે? આઇસોટોનિક થશે. ક્લિયર? નાઉ ટોપિક ઇઝ abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. What is abnormal molecular mass?
નોર્મલ મોલિક્યુલર માસનો એના કરતાં લેસ ઓર મોર હોય ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. મારું વેઇટ છે એ 65 kg છે, પણ ક્યારેક બહુ ખવાઈ ગયું તો 70 આવે અથવા ક્યારેક છે ઓછું આવે 65, તો એ શું થઈ જશે? એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. તો જે રિયલ માસ છે એના કરતાં લેસ ઓર મોર માસ ઓબ્ટેન થાય ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. સપોઝ આપણે જે છે KCl છે અને વોટરમાં ડિઝોલ્વ કરીએ તો KCl છે એ શું થશે? સ્પ્લિટ થશે, K પોઝિટિવ એન્ડ Cl નેગેટિવ. તો હિયર નંબર ઓફ આયન્સ છે એની અંદર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. નંબર ઓફ આયન્સ આર ઇન્ક્રીઝીસ and this one is known as dissociation. Separate થાય so it is known as dissociation. અને dissociation થાય તો number of ions શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. and here this mass, atomic mass or molecular mass એની અંદર છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. કારણ કે આ આખા કમ્પાઉન્ડનું માસ હશે. હવે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આયન્સનું માસ થઈ જાય અથવા તો આનું ટોટલ કન્સિડર કરો તો બેનું હાફ હાફ થઈ જાય, તો એ જે માસ ઓબ્ટેન થાય એના કરતાં કેવું થઈ જશે? લેસ માસ હશે, રોંગ માસ ઓબ્ટેન થશે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. ઓકે, એવી રીતે સેકન્ડ જે છે આપણે બેન્ઝોઇક એસિડ ને કેરોસીનમાં ડિઝોલ્વ કરીએ તો when benzoic acid is dissolved in kerosene, at that time two benzoic acid are combined with each other by intermolecular H bond. ડાયમર કહેવાય, ટુ કમ્બાઇન થાય છે એટલે ડાયમર ફોર્મ થશે. અને આ જે છે ડાયમર ફોર્મ થાય એટલે શું થશે? ઇટ ઇઝ નોન એઝ એસોસિએશન. અને એસોસિએશન થાય એટલે નંબર ઓફ આયન્સની જગ્યાએ અહીંયા શું થશે? મોલિક્યુલ્સ or particles, molecules decrease. અને મોલિક્યુલર માસ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. MCQમાં મેં ટેસ્ટમાં પૂછી નાખ્યું છે કે બેન્ઝોઇક એસિડ છે એનું કેરોસીનમાં મોલિક્યુલર માસ કેટલું થશે? સિંગલ બેન્ઝોઇક એસિડ છે એનું કેટલું થાય? 122, પણ ડાયમર ફોર્મ થાય એટલે કેટલું થઈ જશે? 244. તો મોલિક્યુલર માસ છે અહીંયા શું થશે? ઇન્ક્રીઝ. એકચ્યુઅલી મળવું જોઈએ આપણને કેટલું? 122, પણ અહીંયા એસોસિએશન થાય છે એટલે ડબલ કેટલું મળે છે? 244. તો the wrong atomic mass જે આપણને મળે છે it is known as abnormal molecular mass. તો સિમ્પલ જ છે, ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે આયનિક કમ્પાઉન્ડ છે એને જ્યારે પ્રોપર સોલ્વન્ટમાં ડિઝોલ્વ કરીએ ત્યારે જે છે એનું શું થશે? ડિસોસિએશન થાય. ડિસોસિએશન થાય એટલે નંબર ઓફ આયન્સ છે એની અંદર શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અને એનું માસ છે કેવું ઓબ્ટેન થશે? લેસ. ધેટ વન ઇઝ નોન એઝ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. અને બેન્ઝોઇક એસિડ જે કમ્પાઉન્ડ છે, ફિનોલ છે, બેન્ઝોઇક એસિડ, એસિટિક એસિડને કેરોસીનમાં આપણે એડ કરીએ સોલ્વન્ટમાં તો એ શું થશે? એસોસિએટ થાય. તો નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ છે જેટલા ડિઝોલ્વ કર્યા કરતાં કેવા થઈ જશે? લેસ થઈ જશે. 20 ડિઝોલ્વ કર્યા હોય તો એ કમ્બાઇન થઈ જાય એટલે 10 જ રહે. તો નંબર ઓફ મોલિક્યુલ્સ છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એન્ડ ધેર મોલિક્યુલર માસ છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થાય. એટલે એકચ્યુઅલ મોલિક્યુલર માસ કરતાં મોર મોલિક્યુલર માસ આપણને ઓબ્ટેન થાય. ઇટ ઇઝ નોન એઝ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. તો આ એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ અને નોર્મલ મોલિક્યુલર માસ ઉપરથી આપણે એનું વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર I કીધું છે. વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર I ઇક્વલ ટુ કઈ ફોર્મ્યુલા થશે? નોર્મલ મોલિક્યુલર માસ અપોન એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. 3 ડિફરન્ટ ફોર્મ્યુલા આપી છે. ફર્સ્ટ કઈ આપી છે? વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર I ઇક્વલ ટુ નોર્મલ મોલિક્યુલર માસ અપોન કયું આવશે? એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ. સેકન્ડ ફોર્મ્યુલા ઓબ્ઝર્વ કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટીઝ અપોન properties. અને લાસ્ટ છે ટોટલ નંબર of particles after association or dissociation and number of before association or dissociation. ઓલામાં after ને નીચે કયું લેવાનું છે? before. તો 3 ફોર્મ્યુલા છે want of factor I. હવે આ લોકોએ શું કર્યું કે આપણી કોલિગેટિવ પ્રોપર્ટી છે એની 4 ફોર્મ્યુલા જે હતી કે when non volatile solute is dissolved in volatile solvent at that time એનું વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. સોરી, વેપર પ્રેશર છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ, freezing point is decrease, osmotic pressure is change. This type of properties are known as colligative properties. એની અંદર want of factor I છે આપણે એડ કરી દેવાનું. તો અહીંયા જે છે પહેલું ફર્સ્ટ આપણું રાઉલ્ટ્સ લો હતું, P01 minus P1 upon P01 equal to I M2 upon
W2 upon M2 into M1 upon W1. Second, elevation in boiling point delta TB, I, KB, 1000 W2 upon M2 into W1. Freezing point delta TF, I, KF, 1000 W2 upon M2 into W1. Osmotic pressure pi, I, WRT upon MV. તો એ બધાની અંદર આપણે વન ઓફ ફેક્ટર આઈ છે એ શું કરી દીધું એડ કરી દીધું ક્લિયર એટલે એને આપણે કન્સિડર કરવું પડશે અને વન ઓફ ફેક્ટર આઈ ઇક્વલ ટુ આપણે 3 ફોર્મ્યુલા આપી નોર્મલ મોલિક્યુલર માસ અપોન કયું આવશે એબનોર્મલ મોલિક્યુલર માસ or observed colligative properties upon calculated colligative properties or the number of molecules of particles after dissociation or association upon number of moles of particles before association or dissociation. આ બધાની અંદર આપણે શું એડ કરી દીધું આઈ ક્લિયર અને આના ઉપરથી ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન છે આપણે વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ આલ્ફા ઇક્વલ ટુ આઈ -1 અપોન એન -1 આ શું થશે ડિગ્રી ઓફ ડિસોસિએશન અહીંયા આઈ વોન્ટ ઓફ ફેક્ટર એન ઇઝ ધ નંબર ઓફ પાર્ટિકલ્સ KCl હોય તો 2 AlCl3 હોય તો 4 એવી રીતે અને ડિગ્રી ઓફ એસોસિએશન x ઇક્વલ ટુ 1 - I into n upon n -1. So a degree of dissociation, degree of association. Clear? Okay. Thank you very much. Best of luck. અને તમારે મોડ્યુલમાંથી છે આખું જોઈ લેજો MCQ છે સોલ્વ પાછા હું કરાવું છું બરાબર ઓકે